നമസ്കാരം. വയനാട് വിത്തുത്സവം 2024 സെഷനുകൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഈ സെഷൻ ആരോഗ്യകരമായ കൃഷിക്ക് ആരോഗ്യകരമായ വിത്തുകൾ എന്നുള്ളതാണ്. ഈ സെഷൻ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന ഡോക്ടർ CAbC പെട്ടെന്ന് ഒരു മീറ്റിംഗ് പങ്കെടുക്കേണ്ടി വന്നു. അദ്ദേഹം ഉടൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സംഗീത ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഷക്കീല അതും ആ മീറ്റിംഗിലാണ്, അദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്യും. ബാക്കി എല്ലാ സ്പീക്കേഴ്സും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ മേ I request Laxmipathi Gowda here to deliver the lead talk. Good afternoon, everyone. It's a pleasure to be here at the M.S.S.R.F. Research Foundation's Community Agrobiodiversity Center. All the more homecoming for me because of my long association with Professor Swaminathan. Because I have known him for almost 52 years now. I met him for the first time when I joined for my PhD in 1972 at the Indian Agricultural Research Institute when he was the director of IRI at that time. I think a few months later, then he went to ICR as the Director General of ICR. And then after that also I had a lot of interaction because I was also the president of the Horticulture School Students Union at IRI, and then later when I joined ICRISAT, he was a member of the governing board, vice chairman of the governing board. So, and when he started the MSSRF in Chennai, we have had a lot of interactions between ICRISAT and MSSRF, and have participated in many seminars and other events organized by MSSRF. So, as I said, it's a welcome homecoming to this initiative. I'm going to today talk about the synergy between formal and informal seed systems that we talk about in this session, which talks about healthy seeds for healthy life. So I thought it would be appropriate if I talk about the seed systems in general and how it can help and promote the agrobiodiversity that we are all thinking about. So let me go to the outline of my So I will be talking about the importance of seeds in agriculture, the varietal diversity and the farming systems that we talk about, the types of seed systems that we recognize globally, and then I briefly talk about the seed system value chains, and then look at the three different seed systems: the formal seed system, the informal seed system, and also the integrated seed system. And then I briefly talk about some of the case studies, especially that I have had experience in some of the countries in Eastern and Southern Africa, which would be relevant to the context here in Kerala, especially with the informal and integrated seed system. And then of course I conclude and say what is the way forward. So if I talk about the seed, good seed, as I say, is the foundation of the sustainable
using a range of varieties, including use of crossing or hybridization to develop new varieties. And we also know that many farmers practice and allow gene growth from wild species to the crop species. So we look at crop diversity that can avoid the genetic erosion. I have listed a few of them. The first and foremost is, of course, the farmer's maintenance of the crop diversity on farm, which we call in situ conservation, together with the collection and conservation of the varieties and land races in the gene banks, which we call the ex situ conservation. Both are essential for avoiding genetic erosion. And crop diversity can be increased or maintained by several ways. I have listed some of them. What is more important is the item number 2, where creating and promoting markets for neglected and underused varieties. I saw some of the examples in the demonstrations here, where farmers are selling some of these local varieties and land reserves so that other farmers can have access and then use that for cultivation. Then point number 3 is improving these available local materials through what we call participatory selection or participatory breeding to remove some of the undesirable traits that are present in the land races or in the local varieties so that they can be more useful. For example, if some of the local varieties or land races are susceptible to a particular disease or pest, then we can use some of the breeding methods to incorporate resistance through backcrossing to that local variety and then deploy it back to the community for cultivation. So therefore, what we need is we need to build and strengthen the local institutions and leadership of the farmers so that they can promote changes in policies that can avoid genetic erosion. Being a plant breeder, I also look at how plant breeding is essential to adapt the agriculture to the new conditions that are coming up. For example, the challenges that are posed by climate change. In the morning when Dr. Soumya Somanathan was talking about, she mentioned about the challenges that we have to face because of the climate change, and we need to look at how the formal plant breeding, which has access to a wide gene pool in the gene banks, can be used to make varieties that are adapted to the global warming situations, that means higher temperature or other eventualities caused by climate change. One example is the importance of the genes and traits from outside the climate envelope in which the crop is cultivated. So we go into the other areas where temperatures are already high, get those, and then use them for having adaptation to the future climate change activities. So last point is looking at participatory plant breeding and also participatory variety selection that have emerged as useful options for farmers to get new diversity, varietal diversity into their farms.
seed markets and also the community or the village level seed systems. Then we have what we call the integrated seed systems, which are the mechanism that uses the strength of both formal as well as the informal seed systems at the local level to supply the seeds. So this is the one where complementarities of the two seed systems, both the formal and informal seed systems, get used to enhance the efficiency of the seed delivery systems. So looking at the formal seed systems, as I said, it covers those operated by the government or governmental agencies under the control of the government. It also includes the national policies, the frameworks for vertical seed certification and distribution. The private sector seed companies also come into this formal seed systems because they also support many of these formal seed systems. And these formal seed systems are the major sources for disseminating seeds of high-yielding varieties, especially for the staple food crops, wheat, rice, or wheat, or sorghum, or ragi, or whatever that are the staple crops for the people. When we look at the informal seed systems, which is also called the traditional seed system or the local or the farmers seed system, it includes, as I said earlier, farmers seed, farmer-to-farmer exchange, then the local seed markets. It also includes the community or village level system. Then these practices are usually mediated by some social sectors. They are not without rules and regulations, but many people follow those things. And most importantly, these informal seed systems, they help in conserving biodiversity in the smallholder production systems and then broaden the genetic base because many farmers have many varieties that they cultivate and then they exchange among the farming community. So therefore enhance the agrobiodiversity in the farm. However, what has been found is that the informal seed systems are not delivering the seed with the efficiency that is needed. So therefore, we need to look at how can we enhance the efficiency of these informal seed systems. And that is where this integrated seed systems comes into play, where we exploit the synergies and complementarities of formal as well as informal seed systems so that it improves the enhanced access of farmers to quality seed. The studies and many evidences also show that there are many linkages and dependencies between formal and informal seed sector. And after the Green Revolution, most people thought that the informal seed system will just vanish. However, the fact that this has not happened because the farmers often source the seed from all possible sources, therefore it is still continuing and plays a major role in the seed system. So what we need to look at is how can we look at the integrated seed system in a holistic way so that the farmer will have access to quality seed. Seed production, of course, is a major factor whenever we talk about seed value chains because we need to ensure that quality seed goes from one season to the next so that farmers will have access to the particular seed. Farmers' knowledge and practices are also very important that play a major role in seed production and storage. Farmers in the developing countries dominate in what we call whole seed production and storage compared to developed countries where seed is sourced from outside. So what we look at is in terms of traditional seed storage technologies that ensure seed quality is maintained during pre and post-harvest storage, on-farm seed production and storage that can ensure the seed is readily available to the farmers at the planting
case studies for the informal and integrated systems. These are a few case studies that I came across when I was leading a project that was funded by the Bill and Melinda Gates Foundation. The project was there for almost 9 years. I managed it for almost 11 years. Sorry, 13 years. I managed it for 11 years. And in that project, we came across and promoted several of these informal and integrated seed systems. So the first one is what they call the seed voucher and the seed tray system, similar to the one that has been organized now. And this seed voucher and seed tray system was pioneered in Kenya, Tanzania, Sudan, Uganda, and Mozambique, spearheaded by an NGO called the Catholic Relief Services. They were organized either by the NGOs or by the project Catholic Relief Services, or they joined the weekly seed market. What they did was, they would give, whenever the farmers came, they would give vouchers for each farmer. These vouchers cannot be exchanged other than buying the seed. So they can exchange the voucher for a particular seed. It cannot be exchanged for money or anything else. So that was the condition, and the seed tray had crops and varieties from a range of vendors, including the researchers, from the farmers, from the seed traders, and also from small and big seed companies. So farmers had a freedom to choose what they wanted and the quantity that they wanted. So they can choose whatever they want, exchange the voucher, and then get the seed and fresh. So this option provided farmers to test different varieties and then also use their own seed for cultivation. These seed trays also help to build the and also strengthen the local seed systems and also the seed companies, local seed companies, by providing them market for their seed produce. The second model that I would like to mention is what we call the small seed tax model. Usually, the seed companies or even public sector seed ventures, they usually have large packs ranging between 2 to 5 kg or 10 kg seed. Whereas the resource poor farmers does not have the money to buy in big quantity. So this network called what they call PAPRA, the Pan-Africa Bean Research Alliance, they started this small seed pack where they would sell between 50 grams to 500 grams seed to farmers, so that they can buy the smallest quantity of seed, test it, and if they like it, maybe they can come back and buy more or use the same seed for next season cultivation. So these small seed packs were mostly given free, but with the condition that the farmers will sell similar quantity that after the season, so that it can be given to the next set of farmers. So these small seed packs encourage the farmers to test several varieties and select one or two that suit their needs, and then the network PAPRA was therefore able to reach about 7 lakh farmers during 2011 and 12, and another 9 lakhs of farmers in 2012 under what I call the Tropical Legumes 2 project, which was supported by the Bill and Melinda Gates Foundation. So the third that I would like to mention is the farmer participatory variety selection, where this PAPRA network provided farmers group with
arrangements were made to sell the seed as quality declared seeds, what we call in India as fruit variable seeds. So another example that I would like to mention is the integrated seed system that we were successful in the central dry zone of Myanmar or Burma, where improved chickpea varieties, four of them were released in the 1990s. The government extension agency provided small quantities of seeds to village clusters so that they can test, and those three divisions, Magwe, Mandalay, and second division in central Myanmar. And once they started testing, the farmer-to-farmer exchange was so great that the adoption of these improved varieties was almost 91% in second division, 71% in Mandalay, and 72% in Magwe division. And all this resulted in almost overproduction of chickpea in Myanmar. And the government of Myanmar had banned production of export of chickpea until then. But the production was so high that the government repealed the law and allowed Burma to export chickpea to the other countries. So in terms of looking forward, I would say good quality seed is definitely important to enhance crop productivity. Farmers will need access to good quality seed at the right time and the right place at affordable price. Future varieties need to be resilient to the climate change, and both formal and informal systems have positive attributes, but we can harness the good aspects of both of them and then use this integrated seed systems to enhance seed production and distribution. That is where civil society organizations and NGOs need to provide and promote this biodiversity and also ensure that sustainable seed systems for the farming communities are developed and promoted. With that, I would like to end here and thank you very much. Thank you, sir, for such a wonderful session on formal and informal seed system. Our chair of this session, Dr. Alex, he is in a meeting, urgent meeting, our meeting നടന്നിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വരാൻ സാധിക്കാത്തത്. അവർ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. ഒരു 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സർ ഇവിടെ എത്തും. ഈ ഒരു ഡോക്ടർ ഗൗഡയുടെ സെഷൻ നമുക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകനായ പ്രജീഷ് പരമേശ്വരനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രജീഷ് Thank you, sir, for that lecture. I'll just translate in terms of this. Sir, പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാം. അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയത് MS സ്വാമിനാഥൻ സാറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വെച്ചിട്ടാണ്. ICRISAT എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷനുകളെ കുറിച്ച് പങ്കുവയ്ക്കും. അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിച്ചത് 3 സമ്പ്രദായങ്ങളെ പറ്റിയാണ്, 8 സമ്പ്രദായങ്ങളെ പറ്റി. ഒന്ന് വളരെ ഔപചാരികമായ ഒരു ഫോർമൽ സീഡ് സിസ്റ്റം, ഔപചാരികമായ ഒരു സമ്പ്രദായം. 2 ഇൻഫോർമൽ, അനൗപചാരികമായ ഒരു സമ്പ്രദായം. 3ാമത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സീഡ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ അതിൽ കൃഷിയുടെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യമാണ് നമുക്ക്. അത് കർഷകർക്ക് ശുദ്ധമായ വിത്ത് കിട്ടേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട്. അത് കർഷകർക്ക് താങ്ങാവുന്ന വിലയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുകിട കർഷകർക്ക് താങ്ങാവുന്ന വിലയിൽ കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർഷകർ സസ്യ പ്രജനനം ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രീഡേഴ്സ് ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട്. കർഷകർ അടിസ്ഥാനപരമായി വിത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ അവർ വിത്തുകളിൽ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടുപേരും കൂടി ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ
അനൗപചാരികമായ വിത്ത് കൈമാറ്റം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് കാര്യക്ഷമത കുറവാണ് എന്നുള്ള പഠനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. രണ്ട് സമ്പ്രദായത്തെയും ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഇൻഫോർമൽ ആൻഡ് ഫോർമൽ ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു സമഗ്രത ആവശ്യമാണ്. അദ്ദേഹം 3 കേസ് സ്റ്റഡികൾ ആണ് സൂചിപ്പിച്ചത്. ഒന്ന് സീഡ് വൗച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സീഡ് ഫെയർ എന്ന 2 കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. അത് കെനിയ, ടാൻസാനിയ, സുഡാൻ, മൊസാംബിക്, ഉഗാണ്ട തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാണ്. ഒരു ചെറിയ വൗച്ചർ കൊണ്ട്, വൗച്ചർ എന്നുള്ള ഒരു ടിക്കറ്റ്, ആ ടിക്കറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വൗച്ചർ കൊണ്ട് വിത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. വേറൊരു കർഷകന്റെ അടുത്തുനിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസിയുടെ അടുത്തുനിന്നോ അത് കാശ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ അത് കൈമാറി കാശ് എടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു കർഷകർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിത്ത്, അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിത്ത് എടുക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. രണ്ടാമത്തത് സ്മോൾ സീഡ് പാക്ക് മോഡൽസ്, ചെറിയ വിത്ത് പാക്കുകൾ. അതായത് കൂടുതൽ ഫോർമൽ സാമ്പ്രദായത്തിൽ കിട്ടുക 2 മുതൽ കിലോഗ്രാം, 2, 5, 10 കിലോഗ്രാം വരെയുള്ള വിത്തുകളാണ്. അത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ സബ് സഹാറൻ ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു ഏജൻസി ചെയ്ത കാര്യം 50 ഗ്രാം മുതൽ 500 ഗ്രാം വരെയുള്ള വിത്തിന്റെ ചെറിയ പാക്കറ്റുകളാണ് കർഷകർക്ക് കൊടുത്തത്, ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തത്. അത് പരീക്ഷിച്ചിട്ട് മാത്രം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കും. അവിടെയും കർഷക പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടിയുള്ള വിത്ത് ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്. മ്യാൻമറിൽ നടന്നത് ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സീഡ് സിസ്റ്റമാണ്. കടലയിൽ നിന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വളരെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി, ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ പാക്കറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കൂടുതൽ കർഷകരിലേക്ക് എത്തുകയും താല്പര്യമുള്ള വിധത്തിലൂടെ നല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്തു. സംഗ്രഹിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശുദ്ധമായ വിത്ത് താങ്ങാവുന്ന വിലയിൽ കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് ആവശ്യകതയുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള വിത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. അതിനെല്ലാം ഫോർമൽ സീഡ് സിസ്റ്റം, ഔപചാരികമായ ഒരു വിത്ത് സമ്പ്രദായം, അനൗപചാരികമായ വിത്ത് സമ്പ്രദായത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ചേർന്നുകൊണ്ട് സമഗ്രതയോടെ മുന്നോട്ട് പോകണം. അതിന് ഇതുപോലുള്ള വിത്ത് എക്സിബിഷനുകളുടെയും വിത്ത് പ്രദർശനങ്ങളുടെയും വിത്ത് ഉത്സവങ്ങളുടെയും പ്രാധാന്യം വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് താങ്ക് യു സർ. നമ്മൾ ഈ സെഷൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഈ സെഷൻ്റെ അടുത്ത സ്പീക്കർ ഡോക്ടർ റോസ്മേരി ആണ്. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ സീഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വിഭാഗം പ്രൊഫസർ മേധാവിയാണ്. റോസ്മേരി ഫ്രാൻസിസിനെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ സ്വാഗതം. എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് സീഡ് സയൻസ്, ടെക്നോളജി ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ, അഥവാ ധാന്യവിളകളിലെ കൃഷിയിലെ ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികത്വത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. അപ്പോൾ അതാണ്
മനസ്സിലായി കാണും തോന്നുന്നു. വിത്ത് നമ്മൾ പണ്ട് പറയണ പോലെ ഓൾ ദാറ്റ് ഗ്ലിറ്റേഴ്സ് ഇസ് നോട്ട് ഗോൾഡ്. അതുപോലെ ധാന്യങ്ങൾ മുളയ്ക്കുന്നതെല്ലാം വിത്തായി കരുതാൻ പറ്റൂല. നമുക്ക് അങ്കൂറിന ശേഷിയുള്ള എല്ലാ ധാന്യവും വിത്തായി കരുതാൻ പറ്റില്ല. അതിൽ നിന്ന് വിത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വളരെയധികം വികസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വിത്തിന് മുളശേഷി മാത്രം പോരാ, ഇപ്പം അതിൽ ജനിതക ശുദ്ധി വേണം, ഭൗതിക ശുദ്ധി വേണം, രോഗങ്ങളും കീടാണുക്കളിൽ നിന്ന് മുക്തി വേണം, പിന്നെ ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ അല്ലെങ്കിൽ തോതിന് മേലെ ജലാംശം പാടില്ല. ഈ ജലാംശത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മുടെ കൂടുതൽ ദീർഘകാലം അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആവശ്യത്തിനാണ് ജലാംശം നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ അങ്കുരണ ശേഷി, ഭൗതിക ശുദ്ധി, ജനിതക ശുദ്ധി, രോഗകീടങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി, ജലാംശം, ഈ 5 സബ്ജക്റ്റിൽ ഞാൻ പറയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും കുട്ടികൾ പഠിച്ച് മുന്നേറണമെങ്കിൽ പല സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും അവർക്കൊരു നിശ്ചിത മാർക്ക്, ഒരു കട്ട് ഓഫ് മാർക്കിന് മേലെ സ്കോർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവർ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജയിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ 5 സബ്ജക്ട്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഓരോ വിത്തും. ഇത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നിശ്ചിത അളവിൻ്റെ മേലെ സ്കോർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് വിത്തായിട്ട് നമുക്ക് കരുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സീഡ് ആക്റ്റിൽ നെല്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അങ്കൂറിന ശേഷി അതിൽ മിനിമം 80% വേണം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ 100 വിത്ത് ഇട്ടാൽ 80% അത് മുളയ്ക്കണം. അതേപോലെ ജനിതക ശുദ്ധിക്കും ഒരു അളവ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2000 മണി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് പെർസെൻറ്റേജിലാണെങ്കിലും നമ്മളത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 2000 മണിയിൽ നെൽമണികളിൽ 4 കലർപ്പ് വിത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുവിത്തേ പാടുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വിത്തായിട്ട് ധാന്യം ആയിട്ടേ കരുതാൻ പറ്റുള്ളൂ, വിത്തായിട്ട് കരുതാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ ഭൗതിക ശുദ്ധി, അതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് മിക്കവാറും എല്ലാ ക്രോപ്പിനും 2%. എന്ന് വെച്ചാൽ അശുദ്ധി 2% ഇംപ്യൂരിറ്റിയേ പാടുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ 98% പ്യുവർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പറയുന്ന വിത്ത്. അതിലെ ചപ്പും ചവറും കല്ലും മണ്ണൊക്കെ 2% കൂടുതൽ പാടില്ല. അതേപോലെ ഓരോ വിളകൾക്കും അതിൻ്റെ വിത്തിൻ്റെ ജലാംശത്തിൻ്റെ അളവ് തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രോഗകീടങ്ങളുടെയും എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങളാണ് അതിനെ വിത്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഇന്ത്യൻ സീഡ് ആക്റ്റിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർന്നാലാണ് ഈ 5 സബ്ജക്റ്റിൽ ഓരോ വിത്തും പാസ്സായാൽ, ഓരോ വിത്തിൻ്റെ ലോട്ട് പാസ്സായാലാണ് അത് വിത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു ടെൽ യു ക്വാളിറ്റി സീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള സീഡ്, അതിന് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ജനറ്റിക്കലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി പ്യുവർ, ഫിസിയോളജിക്കലി സൗണ്ട് ആൻഡ് പാത്തോളജിക്കലി ക്ലീൻ. ഇവിടെ ഫിസിയോളജിക്കലി സൗണ്ട്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ജെർമിനേഷൻ കപ്പാസിറ്റിയും അതിൻ്റെ ജലാംശവുമാണ്. അതിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള ജലാംശത്തിനെയാണ് അവിടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ സൗണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്. സോ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അങ്കൂർണ ശേഷി മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ വിത്തിൽ ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാസ്സായാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കതിന് വിത്തായിട്ട്. അതാണ് ഇപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി വിത്ത്, ക്വാളിറ്റി സീഡ് എന്ന് സാറ് പറഞ്ഞു വന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി സീഡിൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നത്? ഇതിലിപ്പോൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ്പെക്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് വിത്ത് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് ആവശ്യാനുസരണം ആവശ്യമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി എല്ലാം സമയത്തിന് സീഡ് സയൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് കിട്ടണം, ആവശ്യമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എത്തിക്കണം, ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തെത്തിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ്പെക്റ്റിലൂടെയും ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലൂടെയാണ് സാധ്യമായത്. പണ്ട് ഇതെന്തിനാ ഇത്രയും വലിയൊരു സാങ്കേതികം, ഇത്രയും വലിയൊരു ശാസ്ത്ര വിഭാഗം ഉരുത്തിരിച്ചു വന്നത്? പണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഇൻഫോർമൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സീഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറ്. നമ്മൾ സ്വന്തമായി വിത്ത് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അതിനെ നമ്മുടെ കർഷക സുഹൃത്തുക്കൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബാർട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു കാലം മാറി
കൃഷി രീതികൾ മാറി, സിസ്റ്റമേ മാറി. എന്നുവെച്ചാൽ സ്വയമായി വിത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ദേ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസ്, അല്ലെങ്കിൽ NSO, KSSDO, അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക സർവകലാശാലയോ, അങ്ങനത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഫോർമൽ സിസ്റ്റത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ഏജൻസിക്ക് തന്നെ വളരെ ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത്, ഇപ്പോൾ കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ കൃഷിയുടെ ആവശ്യമായ വിത്ത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, വിത്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ എസ്പെഷ്യലി റൈസ്, നെൽവിത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സീഡ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏജൻസിയാണ്, അതോറിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ടൺ കിലോ വിത്താണ് ഓരോ കൊല്ലം ഓരോ സീസണും കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ബൾക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെ ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി സൂക്ഷിച്ച് അത് പൊന്നുപോലെ നോക്കുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം വിട്ട് ഇത്രയും ബൾക്ക് പല സ്ഥലത്താണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പല സീസണിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇത്രയും ഈ ഒരു ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ഉദിച്ചതായിരിക്കാം സീഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ശാസ്ത്ര വിഭാഗം. സോ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷനാണ്, ശാസ്ത്രവും ടെക്നോളജിയും തമ്മിലൊരു ഇൻറ്റഗ്രേഷനാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ത്രൂ ദാറ്റ്. സോ ഈ ശാസ്ത്രവും ടെക്നോളജിയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ വിത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ, എന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷി ഇറക്കുന്നത് മുതൽ അതിനെ കൊയ്യുന്നതും ഉണക്കുന്നതും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതും, പിന്നെ അതിൻ്റെ പാക്കേജിങ്ങും സ്റ്റോറിങ്ങും മാർക്കറ്റിങ്ങും, ഈ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും ഈ സീഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പരിധിയിൽപ്പെടും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഓരോ എന്ന് വെച്ചാൽ വിത്ത് improvement or advancements in science, seed science has also has advanced. Initially നമുക്ക് 4 തരം we follow the generation system of seed production. എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ കൃഷിക്കാർക്ക് എത്തിക്കുന്ന വിത്ത്, ഫൈനലായിട്ട് എത്തുന്ന വിത്ത്, കൃഷി ചെയ്യാൻ എത്തുന്ന വിത്ത് 4ാമത്തെ തലമുറയാണ്. 3 തലമുറ പിന്നിട്ടുള്ള വിത്താണ് കൃഷിക്കാർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് സീഡായിട്ട് കൃഷിക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റും. അതിന് മുമ്പ് 3 തലമുറകൾ ഉണ്ട്. അത് വന്നിട്ട് ഒന്ന് ന്യൂക്ലിയസ് സീഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ബ്രീഡർ സീഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ, പിന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ സീഡും, പിന്നെയാണ് നമുക്ക് കർഷകർക്ക് എത്തിക്കുന്ന സർട്ടിഫൈഡ് സീഡ്. ഈ ആദ്യത്തെ 2 തലമുറ, ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രീഡർ സീഡ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് സീഡ്, നമ്മുടെ സസ്യപ്രജനന വിഭാഗത്തിലെ ബ്രീഡേഴ്സാണ്, അവരുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, അവരുടെ ഫാമിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 10 തരം മാറ്റമായിരിക്കണം. ഓരോ വെറൈറ്റിയും 100% എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല, നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ ടു എർത്ത്. അപ്പോൾ അവരൊരു 99.99% പ്യൂരിറ്റിയാണ്, ജനിതക ശുദ്ധി അതിൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും പ്യുവറായിട്ട് നേരിട്ട് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ, നേരിട്ട് ആ ബ്രീഡറുടെ കൺട്രോളിലാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയസ് സീഡും ബ്രീഡർ സീഡും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനാണ് നമ്മുടെ NSC പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറുടെ കീഴിലെ ഫാംസിൽ ഈ ബ്രീഡർ സീഡ് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ സീഡ്. അത് 1 or 2 തലമുറ നമുക്ക് ആവർത്തിച്ചേക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൃഷിക്കാരുടെ ഇടയിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് സീഡ് ഗ്രോവേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ സർട്ടിഫൈഡ് സീഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സർട്ടിഫൈഡ് സീഡും നമ്മുടെ സീഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന ഇന്ത്യൻ സീഡ് മിനിമം സീഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ ആക്റ്റിലെ ആ പരിധിയിൽ കീഴിൽ ഓരോ നിശ്ചയിച്ച ഓരോ ആ ഗുണങ്ങൾക്ക് വിത്ത് എന്ന് പറയാൻ ഉതകുന്ന ഓരോ 5 സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അതിലെ ഓരോ ഗുണങ്ങളും പാസ്സായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കൃഷിക്കാരുടെ ഇടയിൽ ജനറൽ കൾട്ടിവേഷന് എത്തുന്നത്. അതാണ് ജനറേഷൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് സീഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേജിലും നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ആദ്യം ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ബ്രീഡർ സീഡിൽ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ, അതിൽ നിന്ന് അത്രയും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക, പിന്നെ അത് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ട് വരും.
നെക്സ്റ്റ്, അപ്പോൾ ഈ സീഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈ 5 ഗുണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഞാൻ പറയണമെങ്കിൽ ദ പ്രൈമറി ക്വാളിറ്റീസ്, നമ്മൾ വിത്തിന് പ്രൈമറി ക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറയണേ അത് അങ്കൂർണ ശേഷിയും ജനിതക ശുദ്ധിയാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഭൗതിക ശുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ജലാംശം അല്ലെങ്കിൽ കീടരോഗങ്ങൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു പരിഹാരമുണ്ട്. നമുക്ക് വിത്ത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ പ്രശ്നം വന്നാൽ നമുക്ക് പാറ്റാം, നമുക്ക് ഉണക്കാം, ഇതൊക്കെ തിരുത്താം. പക്ഷേ അങ്കൂർണ ശേഷിയും ജനിതക ശുദ്ധി അതിൽ വിത്ത് ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ, ആ സബ്ജക്റ്റിൽ വിത്ത് ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ദ ഹോൾ ഫോക്കസ് ഓഫ് സീഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദിസ് ജനറ്റിക് പ്യൂരിറ്റി. ആ നിശ്ചിത അളവിലെ ജനറ്റിക് പ്യൂരിറ്റിയും അതിൻ്റെ അങ്കൂർണ ശേഷിയും നിലനിർത്താന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സീഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ഫോക്കസ്. ദ ഹോൾ ഫോക്കസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. സോ ഇതിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണാം. ആദ്യത്തെ is it visible? Yeah. ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൽ കാണാം നമുക്ക് ഓരോ വിത്തിനും പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും. ന്യൂക്ലിയസ് സീഡ് ആൻഡ് ബ്രീഡർ സീഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലോട്ട്സ് ആണ്. അതിൽ ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് തനത സ്വഭാവം ഒരു വെറൈറ്റിയുടെ തനത് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോ കതിരെടുത്തിട്ട് 2 ലൈൻ വീതമാണ് നമ്മൾ ഇടുക. എന്നിട്ട് ഒറ്റ അലകാണ് വെക്കുന്നത്. ഓരോ ലൈനിലും ഒരു കതിരിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിത്തായ കാരണം അതിലെന്തെങ്കിലും കലർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൊത്തം ആ ലൈൻ അശുദ്ധമാണ്. അപ്പോൾ അത് ജനിതക അശുദ്ധിയുള്ളതാണ്, അത് കളയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് സീഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതേ രീതി നിങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ വെറൈറ്റീസിൽ അവലംബിക്കാവുന്നതാണ്. ട്രഡീഷണൽ വെറൈറ്റീസ് ഒരു ഡൈവേഴ്സ് സീഡ് ലോട്ടാണ്. അതിങ്ങനെ പാരമ്പര്യമായി ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ കുറേ മിക്സ് ഉണ്ടാവും. മിക്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് ഓരോ ചെടിയുടെ ഒരു കതിരെടുത്തിട്ട് അത് 2 ലൈൻ ഇതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ ഒറ്റ അലക് വെച്ചെടുത്താൽ നമുക്കതിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കതിനെ ജനിതക ശുദ്ധിയിൽ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. സോ അതിനാണ് ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. സോ ഈ രണ്ടാമത്തെ പടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ദിസ് വൺ ഇറ്റ്സ് ടോളർ, കുറച്ചും കൂടി ഉയരാണ്, നേരത്തെ കതിര് വന്നതാണ് ഈ 2 ലൈൻ. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരേ ഇനത്തിൻ്റെ വിത്തായ കാരണം ഇത് നേരത്തെ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ള കാരണം അത് ഒരു കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ചെടിയായിരിക്കാം, പൂമ്പൊടി വേറെ വെറൈറ്റീസിൽ നിന്ന് വന്നതായിരിക്കാം, ക്രോസ് കണ്ടാമിനേഷൻ. അപ്പോൾ അത് മാറ്റുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്യോർ ലൈനായിട്ട് ഒരു വിത്ത് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് സീഡും ബ്രീഡർ സീഡും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കൂട്ടുവിത്ത് നീക്കം ചെയ്യാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് ഇവിടുത്തെ 3ാമത്തെ പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സീഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫീൽഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തുന്നു, പല സ്റ്റേജിലും നടത്തുന്നു. ഇത്രയുമെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് സീഡ് എത്തുന്നത് ജനറൽ കൾട്ടിവേഷൻ. സോ ദിസ് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ടോൾഡ്. ഐ എം ഗോയിങ് ബാക്ക്. സോ ഇതെല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഗുണമേന്മ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സാധാരണ സീഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബറട്ടറി ഉണ്ട്, നോട്ടിഫൈഡ് സീഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബറട്ടറി ഉണ്ട്, അതിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എക്സ്റേ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി ഉണ്ട്, ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫി ഉണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് വിഷൻ മെഷീൻസ് ഉണ്ട്, മോളിക്കുലർ മാർക്കർ ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ജനിതക ശുദ്ധി തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് വിത്തുകൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം അതേപോലെ മെക്കനൈസേഷൻ ഇൻ ഓൾ ആസ്പെക്ട്സ്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് സീഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ മെക്കനൈസ്ഡ് ആണ്. ഹാർവസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ ആരും തന്നെ കൈക്കൊഴുത്തില്ല, വളരെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കൊയ്ത്താണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. നമ്മുടെ വിത്തിനെ അത്രയും നന്നായി പൊട്ടാതെയും സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വി ഹാവ് ടു ആ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്പീഡ്, നമ്മുടെ ഹാർവസ്റ്റർ കമ്പൈൻ്റെ സ്പീഡ്, ത്രഷറുടെ സ്പീഡ്, ഇതെല്ലാം ക്രമീകരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്.
അതേപോലെ വി ഹാവ് പ്രോസസ്സിങ്. കൊയ്ത്ത് മാത്രമല്ല, മെക്കനൈസേഷൻ ഹാസ് കം ഇൻ മെനി അതർ ആസ്പെക്ട്സ്. നമ്മൾ പാറ്റാനും പിന്നെ പാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈസ് ഒരേപോലെ സൈസ് ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനും സീഡ് ഗ്രേഡറുണ്ട്. പിന്നെ അതിൽ ഒരേ സൈസിലുള്ള വിത്തുകൾ, പല വെയിറ്റുള്ള വിത്തുകളുണ്ടാവും. ഒരേ സൈസിൽ പല വണ്ണം, പലരും ഒരേ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ പ്രകൃതം വ്യത്യാസമുണ്ടാവും. വണ്ണമുള്ളവരും വണ്ണമില്ലാത്തവരും വെയിറ്റ് ഒന്നും ആയിരിക്കാം. അതേപോലെ സീഡിൻ്റെ ഒരേ സൈസ് ആണെങ്കിൽ പോലും വെയിറ്റ് അനുസരിച്ച് മാറ്റാനുള്ള സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി സെപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വിത്ത് പ്രോസസ്സിങ് ആണ് ഇൻ എ ബിഗ് വേ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ സീഡ് ഡ്രൈയിങ്, വിത്ത് ഉണക്കൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വെയിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, വെയിലത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇടുന്നില്ല. ചിക്കണം, ഇട്ടാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചറും മോയ്സ്ചറും, നമ്മൾ വിത്തിലെ ജലാംശം കൂടുമ്പോൾ ഷെയ്ഡ് ഡ്രൈയിങ്, ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഡ്രൈയിങ് കുറയ്ക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് ശാസ്ത്രീയമായി പലതും തിട്ടപ്പെടുത്തിയത്. പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രം, ആ ഭാഗം, സയൻസ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് അറിയാതെ തന്നെ നിങ്ങളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ തന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ. സോ യു ഹാവ് ഡ്രൈയിങ്, യു ഹാവ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡ്രൈയിങ്. നമുക്ക് എൻജിനോ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയോ പിന്നെ സോളാർ പവേർഡ് ഡ്രയേഴ്സ് പോലും ഇപ്പോൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ഡെസിക്കൻ ഡ്രൈയിങ്, ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി. നമ്മുടെ ജീൻ ബാങ്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രദീപ് സാറ് പറയും, അവർ ഡെസിക്കൻ ഡ്രൈയിങ് ആണ്. സിലിക്ക, നമ്മുടെ ക്യാമറയിലോ നല്ല നല്ല വസ്തുക്കൾ മേടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പൗച്ച് കാണും, സിലിക്ക ജെൽ. അത് വെച്ചിട്ട്, അത് ഡെസിക്കൻ്റ് ആണ്, അത് വെച്ചിട്ട് സീഡ് ഡ്രൈയിങ് മെക്കാനിസംസ് ആർ അവൈലബിൾ. ദെൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, സീഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കളറ് പുരട്ടുക, ചുമ്മാ കളറല്ല, അതിൽ സീഡ് വിത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യവും വിത്തിൻ്റെ ഉണർവും കൂട്ടാനുള്ള കെമിക്കൽസ്, അതിൽ അത് കെമിക്കൽസ് ഇനോർഗാനിക് ആവാം, ഓർഗാനിക്കും ആവാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെടികളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിച്ചെടുത്ത കോമ്പൗണ്ട്സ് ആവാം. ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് കളറ് കൊടുത്ത്, ദാറ്റ് ഇസ് സീഡ് കളറിങ്. സീഡ് പെല്ലറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടകളാക്കി മണിമണി പോലെ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണാം, ഈ ഒരു വിത്തിനെയാണ് ഉണ്ടകളാക്കിയിട്ട് വിത്ത്. അപ്പോൾ ആ ഉണ്ടയിൽ, വിത്തുണ്ടയിൽ സീഡിന് ആവശ്യമുള്ള, ആ ബേബി പ്ലാന്റിന് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ ബേബി പ്ലാന്റിന് ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ്, അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കെമിക്കൽസ് എല്ലാം തന്നെ അതിലുണ്ടാവും. ഇറ്റ്സ് ഓൾ സെൽഫ് ദിസ് വൺ. ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ഞാൻ പിക്ചർ, ഇറ്റ്സ് ഒരു അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്, ഇലക്ട്രോണിക് നോസ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ വിത്തിൽ പല സ്റ്റേജിലും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു സിഗ്നേച്ചർ സ്മെല്ലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ വിത്തിൻ്റെയും പ്രായമനുസരിച്ച് അതിന് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് വേറെയാവാം. അതിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് നോസ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിത്ത് ഏജ് ആവുന്നത് മുറയ്ക്ക് നമുക്കതിന് ഇൻവിഗ്രേഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട്. പാക്കേജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സീഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് സീഡ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ തലയിടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് എത്ര നാൾ എടുത്തു വെക്കണം, എത്ര നാൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയൽ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളാണെങ്കിൽ, ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ പേപ്പർ ബാഗ്, ക്ലോത്ത് ബാഗ്, അതിന് പോയി HDP ബാഗ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി നാൾ നിൽക്കണമെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ജൂട്ട് ബാഗ്സ്, വലിയ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ ജൂട്ട് ബാഗ്സിൽ. അതും കഴിഞ്ഞ് യു ഹാവ് ദ നോൺ പെർവിയസ് മെറ്റീരിയൽ, പിന്നെ സൈലോസ്, ഇങ്ങനെ കുറേ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ്. ആൻഡ് സ്റ്റോറേജിൻ്റെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന് സ്റ്റോറേജ്, ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, സ്റ്റോറേജിൽ നമ്മുടെ കേരളം വിത്തിന് ശരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥയല്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ഈർപ്പം കൂടുതലും ടെമ്പറേച്ചറും കൂടുതലും, ഇത് രണ്ടും കൂടുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വിത്തിൻ്റെ മുളശേഷി, അങ്കുറിന ശേഷി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഹാരിങ്ടൺസ് തമ്പ് റൂൾ ഉണ്ട്. ഓരോ ശതമാനം വിത്തിലെ മോയ്സ്ചർ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അങ്കൂറിന ശേഷി ഡബിൾ മടങ്ങ് സമയം നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഹോൾസ് ഗുഡ് ഫ്രം 5 to 14%. അതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് നമുക്കൊരു എവറി 5 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ്, 5 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ്, അങ്കുറിന ശേഷി നമുക്ക് ഡബിൾ കാലം നിലനിർത്താൻ പറ്റും. സോ ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓർ സയൻസ് ബിഹൈൻഡ് സ്റ്റോറേജ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്.
സോ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനമായ കർണാടക എന്നുവെച്ചാൽ ഈർപ്പം അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ RH% ടെമ്പറേച്ചറും കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഏറ്റവും നല്ല സീഡ് വയബിലിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് സീഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് സാറ് ലക്ഷ്മിപതി സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ we have informal system initially, now we have formal systems, and now ഇപ്പോൾ പ്രസീദൊക്കെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ e-commerce ആശ്രയിച്ച് തുടങ്ങി, നമ്മുടെ ആമസോണിൽ കിട്ടും. സോ ആ ഒരു ലെവലിൽ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്ന കൃഷിക്കാരുണ്ട്. സോ നമുക്ക് പ്രസീദിൽ നിന്ന് വിത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ? അല്ല, സ്വന്തം. സോ യു ഹാവ് ടെക്നോളജി, ആക്സസ് ടു ടെക്നോളജി where they put use for marketing, so it reaches the masses. സോ ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സ്ലോലി പതുക്കെയും സ്റ്റഡിലിയും നമ്മുടെ ഓരോ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും കടന്നു കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹവർ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ, നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഫാമർ നമുക്ക് മണ്ണിൽ ഇറങ്ങിയേ പറ്റൂ, നമ്മുടെ കർഷകർ കൃഷി ചെയ്തേ പറ്റൂ, മണ്ണ് കളയ്ക്കണം, അതിൽ എന്താ പറയുക, അതിൽ വർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അവരുടെ മുമ്പിൽ കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് ഞാനെൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നമസ്കാരം. വളരെ നന്ദി റോസ്മേരി മാഡം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും വലിയൊരു കാർഷിക ജൈവ വൈവിധ്യ പ്രദർശനം പുറത്തുള്ളപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വരാൻ നല്ല മടിയുണ്ട്. എല്ലാവരും സ്റ്റാളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ സ്റ്റാളിൽ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാവരും കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഈ ഒരു സെഷനിലേക്ക് വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒരു ചെറിയ അറിയിപ്പ് കൂടെയുണ്ട്. ഒരു കയ്യിലിടുന്ന ഒരു ബ്രേസ്ലെറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ടു കിട്ടുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇവിടെ എത്തിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോവാം. നമ്മൾ സമയം വൈകിയാണ് തുടങ്ങിയത്, ഇനിയും ഒരുപാട് സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് NBPGR തൃശ്ശൂരിലെ നാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് പ്ലാന്റ് ജനറ്റിക് റിസോഴ്സസിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ സയൻറ്റിസ്റ്റും ഓഫീസർ ഇൻചാർജുമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ Pradheep നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Is an important activity of National Bureau of Plant Genetic Resources. It's a central government organization which is solely meant for collecting the indigenous land races, all the germplasm, including land races, improved varieties, cultivars, exotic collections, and safely conserving in our ex situ conservation modes like seed gene bank, and then in situ conservation, in field gene bank. All these things we are doing. We are not doing alone. We are doing with all the ICR based institutes as well as the state agriculture universities. My talk will be mainly dealing about the experiences what I have gained during exploration. Mainly I am an explorer. Then later after reaching Thrissur station, I am doing the conservation activity also. So mainly my focus is on the experience sharing of the what I gained in the field, what I learned over the period of time. That thing only I will be talking. I will go to my presentation. This is briefly about me. I have conducted about 56 explorations, around 600 field days I have worked in the field, about 5,000 accessions I have amassed. My main area of interest is Andaman, Nicobar Islands, northeastern states and Jammu Kashmir. Of course, little bit Western Ghats now I am doing. So this all diversity rich areas I could able to cover. Around 28 states of the India I have explored, and a lot of many things I don't want to read. Then by that way, during that exploration I gained a lot of ideas, so I could able to describe along with the other scientists some 4 new taxa, then a few taxonomical works. All these things because of my field experience and field collecting the herbarium, all these things. Then conservation also recently we are doing in Thrissur station. So coming to the actual topic, experience sharing, I want to share my thoughts on what I have learned during exploration over a period of time. As we all know, planning is very important for successful exploration trip.
And more importantly, the like-minded team members composition is very critical. But unfortunately in ICAR system, we have to go with the collaborators. Means they are from the crop-based institutes. Many times they are not in matching wavelength with us. So most of the times, even though we are interested to explore more, but they may not be agreeing, or they may say that we have explored enough, okay, come back. Like that way, that hesitation is there. So always the team should be a vibrant team, and they all should be a like-minded team. Means they should respect the ideas of others. That is what I understand over the period of time. Then checklist is very important. Many times we go blindly, one day before, 2 days before, the people ask us to go for exploration. During 20 years back, the same story. But now we have improved a lot. Before going for any exploration, we prepare a good checklist of what are the crops which are cultivated in that area, what are the varieties, what are the land races available in the each crop. That type of listing we'll take. What are the local markets available? What are the tolics or the routes, important routes where we can explore. So we plan thoroughly before going to the field. This way our efficiency is multifold. Tremendously we have improved that efficiency by preparing the checklist. That is one of the important component of planning. Then sometimes people have some belief or customs or superstition also there. Say for example in northeastern India, where I have worked in many exploration trips I have conducted, there in Sundays Christians, they don't spare any single seed. They see that it is complete day for complete rest. So even getting food itself is a problem in Sundays. So we have to change our tactics. During Sundays we have to go to some wild areas and collect some wild species. That way we have to change our focus. These are all should come in planning sessions. Then efficient time management is very important. Since we people go, we effectively utilize the dawn to dusk timing, sunrise, sunset. So effectively utilize the sunlight, and after getting all the materials, we pack, we clean the seed material, we prepare the detailed passport data, then we plan for the next day. That way, all the 10-15 days we are going for exploration, we will be completely packed with that mentality. That way, the efficiency increases. So, one more important quality is that we should pinpoint what to collect, what not to collect. Very clear we should be. We should not be in oscillation while we are in the field. So, this material we have to collect. Oh, no, it is already collected. That type of knowledge we need to have. So, for that purpose, we should have the complete knowledge of what is available in the gene bank, so that what is not represented in the gene bank we can target in the field. Then taxonomic expertise is very important, since now we are talking more about the crop wild relatives. For crop wild relatives collection, taxonomic expertise is very important. And we also have the expertise to collect the spot the actual germplasm while we are going in the fast moving vehicles. So I worked in Trichosanthus, that is a snake guard field, snake guard crop groups. There we developed a eye coordination. Even if we go by 80 or 90 km speed, we can able to spot the plant materials. Like all the plants having the round cricket ball type fruits, they are red fruits. So we can easily identify even the moving vehicle. And another important feature of these plants is that they have the fringed flowers. Flowers are fringed, very typical character. So whenever we go for exploration, so we should understand the key identifying characters of the plant, so that we can efficiently collect the materials. Then over the period I understand that so many theories are there. Sampling strategies, we have to collect from zigzag manner, we have to go and we have to pick up representative collections. There is a big theory behind that. But when we actually go for practical field purpose, this won't work out. Most of the times these theoretical things are not applicable. So for example, if we are collecting the wild species, we have to collect from the population. But we may not be knowing where the population starts and where the population ends.
And another thing is many times we used to collect from the farm stores. There then the collection is collecting the representative sampling is not possible. That way, and moreover, kitchen garden collection also there. Kitchen gardens, they are not well defined in a populations we won't get. We hardly get 1 or 2 plants. So out of that we need to collect the material. So these are the limitations of sampling strategies. Of course it is good, but it is not always practicable. That I understand over the years. Then everywhere we have to convince the people what for we have come. Good communicating ability should be there. That is everybody knows. And about 97% of my explorations, people are very generous and benevolent. They generally share the materials without any difficulties. I am thankful to the people who have contributed that germplasm to us. Next, also I learned that we should go extra mile to collect some unique types. Most of the recent explorers now, they are just going to the roadsides and they collect the materials. These things are already collected. So we have to target walking from the roadside. We have to cut off and go to the remote areas. Then only you will get some unique materials. During our explorations, normally we walk 10 to 15 kilometers per day. So we got some unique materials. And this is very important nowadays, since in Kerala, you know very well, everywhere roads are there. Even in the tribal village, remote villages, you will have a Pakka road. So almost all the land races, so far we have collected, but here we have to concentrate some places where there is not at all road connection, like Edamalakudi in Idukki district, and some areas in Idukki district, still there is no road. In those areas we can target and we can collect some unique types. Very important, when we go to remote areas, we have to go with the local persons. We know very well potential danger in any form it will be there. So local persons are important guides. Not only in this tribal or interior areas, even in protected area, we have to go with the forest guard. That is very important for our safety point of view. Then we have to expect the unexpected, when especially we are going into the forest areas, anything can happen. So we have to have the mature, immediately on-spot decision should be there. What should be there? What we have to do? We should think immediately and do it practically. And we need to have a set of alternatives also. In case this plan A failed, B or C, like that we should have a number of alternatives, so that one failed immediately, without wasting the time, we can move for the next alternatives. And I am sorry to say that my experience with the forest officials, overall the country, be it in Andaman or northeastern states, in many places it is not good. Of course, there are good forest staff who helped us also, but overall, they treat the researchers as criminals. Many often I have noticed, if we have not collected their pass, or we have not, and while we are passing through that protected area, if we happen to see some interesting material, if we stop and look the material, by chance if they happen to see us, they will just come and keep it like that. And what you are collecting, you are not informed us. It is a protected area. We know very well, but we are also government servant. We are also working for this country, and we are not. We are showing the ID card. That way they should satisfy. That they are not doing. Not only that, many times when we go for presentation for exploring in protected area, they will ask us to do presentation. We do presentation. After that, they will ask simply one question: what benefit we will get out of that? That they used to ask. 2-3 times I have noticed this. What benefit we will get out of that? We are working for India. You are also working for the country. We are working in one way and we are working in another way. That way there are a number of things I wanted to share, but I don't want to, since everybody had to speak, so I am. Then we have to understand the human behavior very well. That is very important in all spheres, not in exploration or collection. In every part of the life, understanding the human behavior is very important. But in generally, when we go for exploration, we ask the people, can you show you a very little quantity of the material you have? Can you share a very little quantity of the material? Then they will immediately agree.
But whenever if we say that we need 100 grams or 2000 seed material, then they will simply say, okay, we don't have like that. So we start with asking them a very little quantity, then we can increase the number. Most of the times it worked. But in some cases, I had experienced that in remote areas of Nagaland, I have, it is very close to Burma border area, very difficult area, and we have asked an old lady, sir, madam, can you give some few seeds we wanted to show. See, right. She has plenty of rice varieties. So she has around unique 9 varieties. When we asked, she agreed. So but she came with 5 seeds each of that 9 varieties. When we asked her more, she didn't give. She didn't even, after a lot of, since it's a very precious material, she didn't give. So such type of people are also there, but in general, people are benevolent. So we have to adjust to any situation. Generally, explorers, they are really adjustable. Like this is the hut we have stayed during the exploration Andaman Nicobar. That is the only hut for night stay also. It is infested with the crocodile also. It is so what I wanted to say is that explorers, they should keep their center stage the collections, not their personal comforts. If it is there, let them enjoy, but they should not aspire for that. That is what I want to say. So we want, in some situations in remote areas, when we go for exploration, in some situation we will find the farmer is growing number of multiple crops, multiple land races, all are our target crops. But we should not burden the people collecting everything. Sometimes they will be reluctant also, or sometimes we feel pity on our part. So what is our tactics is that we collect something from them, something from the other farmers, something from the another farmer within the village, so that we will collect almost all the materials what we wanted to have. That way we used to have. And we also need to develop some rapport with the farmers. It is especially important when we want some material, but that material is not in the maturity stage. We want the seed material, but that seeds are not ready. So we will ask them, you please collect the seed and send by courier to us. We will pay you. That way, for getting the seeds back from the farmers when they are not available during our going, those things can be possible if we develop a rapport. And we have to always say gratitude. We can offer them even seed packets or sweets, or even sometimes they will ask, oh, there is some disease or pest problem in my field, can you see? Okay, we will try our best. If it is not in our hand, we are not able to identify the problem, we can refer to our friends or colleagues that we can help also. We have to keep our eyes and ears open. We have to discuss our needs. This is very important. Generally people go without interaction, they will collect and come back. We need to interact with the people. So if we interact with the people, we will get some unique material. In Nicobar, with the Nicobari tribes, because of interactions, we have got very good banana collections that we would have otherwise not at all possible to get. So that interaction is very important. And also we need to have enough field knowledge also. Field knowledge is extremely important. In the sense, we have one mango and a Manchifera andamarica from Andaman Islands. That material, plenty of fruits are hanging over the tree, but we are not finding any fruits falling down. So we were astonished. Then we thought, next, what could be the reason? There may be some rodents or nocturnal animals, they are eating the kernels. Then we tried, once again reached the spot after 4 or 5 hours. So afternoon we went there. We got plenty of fruits. So that way we have to we have to see what is the problem behind that, what could be the solution. That way we have to see, so that we can get more precious materials. Then we have to go with the basic communities that is known. What I wanted to say is that when we go
That time we saw one big climber with wonderful fruit, but we need to harvest the material. If you go with the ready-made materials like sticks, retractable stick, and then immediately we can get it and our time will be saved. Otherwise, we have to first search the stick and all these things, it will take time. So these some challenges also we could notice that I am not going further. One thing I wanted to say that lack of trained human resources, that is there in the exploration. We need to train more number of people for especially those who are willing to explore. We should not impose people to go for exploration, but who are really interested to go for exploration, they should be given chance for exploration. And it should be a blend of senior and junior, Gurukul type. The senior person has very rich field experience. So these juniors, if they are accompanying, definitely their knowledge will be imbibed by the juniors. And all these things. One last point, losing importance of infrageneric classification. Earlier taxonomists, they have grouped crops into many sub-varieties, some groups, crop groups they have developed. But that culture is now going away. So we are facing a lot of problem in grouping the useful varieties, useful germplasms in the crop itself. That has to revive back. This I can skip. So next, regarding the conservation, I have only few points to share. One is later during after reaching Thrissur, earlier I worked in Shimla and Delhi for about 16 years. So after reaching Delhi, then I understand we are now concentrating on conservation of collected materials in this Thrissur. So collecting is very easy, but conserving is very tough. Making 100% of the collected material getting conserved is a challenge. That I realized later. Especially seed multiplication of the cross-pollinated crops like the cucurbits material, seed multiplication is very tough. We have to maintain the genetic purity through emasculation, bagging, all these things. So this is very arduous task. Then in field gene bank, what I understand is that we have many crops, many species, many crops maintained. Each species behave differently. They have different cultural practices needed. And also each crop has its own cultivars. We have very diverse group of cultivars. All the diverse group of cultivars, they need different kind of treatments. So we need to have the individual care. That is very difficult. Then also while creating the block, we need to think well in advance how many good amount of variability we are going to keep in the particular block. Accordingly, the size of the block should be decided. It should be always more, which should we have to at least give some 50% more space for future accommodation. Then in field gene banks, we have to now land is the shortage for the field gene bank maintenance. So we always encourage for high density planting. We can even graft multiple germplasm over a single tree. In mango, all the germplasm, multiple germplasm can be grafted over the different shoots. That way we can maintain a large number of material. Then clonal repository is another option. Then even the rare material can be grafted over the cultivars. That way the rare material can be saved. We can standardize some protocol for the wild related species. These are some ideas. This I wanted to skip. This is what all about my talk. And I will be very happy to discuss if you have any doubts, questions. Thank you. താങ്ക് യു പ്രദീപ് സർ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സംഗ്രഹം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം. അദ്ദേഹം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് പ്ലാന്റ് ജനറ്റിക് റിസോഴ്സസ് വിത്ത് വിള ഇനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശേഖരണമുള്ള ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഭാരതീയ കാർഷിക ഗവേഷണ കൗൺസിലിൻ്റെ സ്ഥാപനമാണ്. അതിൻ്റെ തൃശ്ശൂർ റീജിയണൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ ചാർജാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു എക്സ്പ്ലോററാണ്. അതായത് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നാട് മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് അതിൻ്റെ സസ്യ വിഭവങ്ങളുടെ ശേഖരണം നടത്തുന്ന ആളാണ്. ആ രീതിയിലുള്ള കുറേ എന്താണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതുവരെ
56ഓളം ഫീൽഡ് ട്രിപ്പുകൾ അദ്ദേഹം നടത്തി. 600 ദിവസങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 28 സ്റ്റേറ്റിലും അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 5000ഓളം വിള ഇനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിള ഇനങ്ങൾ എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് വെറൈറ്റികളല്ല, ആക്സഷൻസ് എന്ന് പറയും അതിനെ. അത്രയും കളക്ഷൻസ് അദ്ദേഹം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 4 പുതിയ വിള ഇനങ്ങൾ അദ്ദേഹം പുതിയതായി ശാസ്ത്രത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ട്രിപ്പിൽ, ഇങ്ങനെ കളക്ഷൻ ട്രിപ്പിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, നല്ല പ്ലാനിങ് വേണം, നല്ലൊരു കൂടെ ഒരു നല്ലൊരു ടീമുണ്ടാവണം, ഒരേ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി പോകുന്നൊരു ടീമുണ്ടാവണം. അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ, പോകുന്ന സ്ഥലത്തെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചില വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്. അദ്ദേഹം നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ ഒരു കേസ് പറയുമായിരുന്നു, ഞായറാഴ്ച അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വിത്തിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനോ വിത്ത് കൈമാറാനോ അവർക്ക് പാടില്ല എന്നുള്ള ചില വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് അനുസരിച്ച് പോവേണ്ടി വരും. നന്നായിട്ട് സമയം മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സാമ്പിളിങ്, നമ്മൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ വിത്ത് കളക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ജനിതക ഇത് കളക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ് ഈ വിത്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന്, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും എന്തിനാണ് ഈ വിത്ത് നമ്മൾ ശേഖരിക്കുന്നതെന്നും ഇത് എങ്ങനെയാണ് അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയെന്നും ഇതിൻ്റെ ഉപകാരം എന്തായിരിക്കുമെന്നും ആൾക്കാരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്, ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞ് ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രാദേശികമായിട്ട് അറിവുള്ള ആളുകളുമായി കൂടുതൽ സംവദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. എപ്പോഴും അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പോവേണ്ട ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് വന്യ വിള ഇനങ്ങളുടെ കളക്ഷന് പോകുമ്പോൾ കാട്ടിൽ കയറിയാൽ എപ്പോഴും കാട്ടിൽ കയറുന്നവർ ക്രിമിനൽസ് ആണ് എന്നുള്ള വാദം പല സ്ഥലങ്ങളിലുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഗവേഷണ ബുദ്ധിയോടെ വരുന്നവരെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ പരിഗണിക്കാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് വളരെ ചെറുതായിട്ട് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത്. പിന്നെയുള്ളത്, ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തെയും അതിജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയോടുകൂടി തന്നെ, തയ്യാറെടുപ്പോടുകൂടി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക, കണ്ണും കാതും തുറന്നു വയ്ക്കുക. 2, ഇതിൻ്റെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നത്. നമുക്ക് ശേഖരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ശേഖരിക്കുന്നതിൻ്റെയും സംരക്ഷണത്തിൻ്റെയും ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരുപാട് ശേഖരിച്ച ശേഷം കുറച്ച് സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, ഏറ്റവും നല്ല മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളക്ഷൻ നടത്തുകയും അതിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റിലാണ് അദ്ദേഹം നിർത്തിയത്. എന്തായാലും താങ്ക് യു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ NBPGR എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേഷന് ഈ ഹെൽത്തി സീഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കർഷകർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോടൊന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം. So our request is like, how can NBPGR help farmers to get healthy seeds? Is there any kind of programs you have, maybe towards the end? I'm sure that Sunil, Kumar and Prajeesh will be able to give that notion because they have already shared that. അപ്പോൾ സുനിലേട്ടനും പ്രസീദേട്ടനും ഒക്കെ NBPGRുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ശേഖരങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അവർ സൂചിപ്പിക്കും. അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും പോയിന്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ പ്രദീപ് സാർ അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ശ്രീ IB മനോജ് കുമാറാണ്. അദ്ദേഹം എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ആണ്. ഗ്രാസ്റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. 2021 വനമിത്ര അവാർഡ്, കേരള സർക്കാരിൻ്റെ വനമിത്ര അവാർഡ് ജേതാവും കൂടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മനോജേട്ടൻ. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന വിത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫലവനങ്ങൾ, ഫ്രൂട്ട് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതും കൂടി അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നു. മനോജേട്ടനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ വീട് എടവനക്കാടാണ്, വൈപ്പിൻ. എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന ഏതാണ്ട് 26 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് വിത്തുകളുടെ ശേഖരണമാണ്. എല്ലാ വിത്തുകളും ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ, തണൽ മരങ്ങൾ, വനവൃക്ഷങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് കുട്ടിവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ 1.5 ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് വീടിനോട് ചേർന്ന്. അവിടെ ഒരു തുടക്കത്തിൽ
നമ്മൾ നാടൻ ഫലവൃക്ഷങ്ങളാണ് എല്ലാം വിത്തുകൾ ശേഖരിച്ച് നമ്മൾ നഴ്സറികളെ ആശ്രയിച്ചല്ല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. നമ്മൾ തന്നെ വിത്തുകൾ ശേഖരിച്ച് അത് പാകി മുളപ്പിച്ച് തൈകളുണ്ടാക്കി നടും. അതോടൊപ്പം നേരിട്ട് വിത്തുകൾ പാകുന്ന രീതിയുണ്ട്. ഇപ്പം മാങ്ങാണ്ടി ചക്കക്കുരുവൊക്കെ നേരിട്ട് മണ്ണിൽ പാകി അങ്ങനെയും ധാരാളം തൈകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തുടക്കം ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഫോറസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും നടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. മുള നടാറുണ്ട്. കൂടുതലൊരു അഗ്രോ ഫോറസ്ട്രി മോഡലിലാണ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇതുപോലെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ആക്ടിവിറ്റികളിലൂടെ, അതായത് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് സ്പേസ് ഒരുക്കാനാണ് നമ്മുടെ ശ്രമം. പലപ്പോഴും ഈ പഠനം ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോവും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും പോകുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളെ മുറിക്ക് പുറത്തിറക്കുകയും ആദ്യം ക്യാമ്പസിനെ പരിചയപ്പെടുക, ക്യാമ്പസിലെ ജൈവവൈവിധ്യം, അതോടൊപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള ഇപ്പോൾ സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഫോറസ്റ്റ്, ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക്, ഹെർബൽ ഗാർഡൻ, ബാംബു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ്, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പാർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ശ്രമം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫണ്ടൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചില സംഘടനകളും റോട്ടറി പോലെയുള്ള ക്ലബ്ബുകളൊക്കെ ചെറിയ ഫണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചില കമ്പനികളുടെ CSR പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും കുറച്ച് പ്രോജക്ട്സൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇപ്പോൾ ഈയിടെ നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 185ഓളം തൈകൾ നട്ടു. അത് 86 ബാച്ചിൻ്റെ റീയൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്തൊരു പ്രോജക്റ്റാണ്. അതോടൊപ്പം KMA കോളേജ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലും അതൊരു CSR പ്രോജക്റ്റായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു 2 ചെറിയ വീഡിയോസ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഇത് തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ചെയ്ത ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഫോറസ്റ്റാണ്. ഇനി KMA കോളേജിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം കഴിയുന്നത്ര ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ ക്യാമ്പസുകളിലും കോളേജുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൂടുതലും നമ്മുടെ ഈ ജൂൺ 5 നടുന്ന ഒരു തൈ അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനവും നമ്മൾ ക്യാമ്പസുകളിൽ കാണാറില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ സ്കൂളിലും കോളേജുകളിലും കയറി ഇറങ്ങുകയും
കഴിയുന്നത്ര കുട്ടികളെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ആദ്യ പടി എന്നുള്ളത് വിത്ത് ശേഖരണമാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് വിത്ത് ശേഖരിച്ച് തൈകളുണ്ടാക്കുന്നത് ആരും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ വിത്തുകളും നമ്മൾ ശേഖരിക്കും. അതായത് പ്ലാവ്, മാവ്, ആഞ്ഞിലി, പേര, നാടൻ ഫലവൃക്ഷങ്ങളുടെ വിത്തുകൾ ശേഖരിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ റേസ്ഡ് ബെഡ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് കവറുകളിൽ പാകി തൈകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അപ്പം നേറ്റീവ് പ്ലാന്റ്സിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എവിടെയാണോ ഇത് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് സ്കൂളിലാണോ കോളേജുകളിലാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ താല്പര്യം കൂടി മാനിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളത്. പക്ഷേ എപ്പോഴും നേറ്റീവ് പ്ലാന്റ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും എക്സോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നടാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പകരം കുട്ടികൾക്ക് ഈ നാടൻ വിത്തുകളുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുകയും സ്വന്തമായിട്ട് ഓരോ കുട്ടിക്കും അവരവരുടെ വീടുകളിലും സ്കൂളിലും നമുക്കൊരു സീഡ് ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പേര് കൊടുത്തിരുന്നത് ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ഫ്യൂച്ചർ എന്നാണ് പേര് കൊടുത്തത്. ഒരു ചെറിയൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, അധികം സമയം എടുക്കില്ല, അതിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടിവനങ്ങളാണ്. കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട് ഫോറസ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൂട്ട് ഫോറസ്റ്റ്, സേക്രഡ് ഗ്രോവ്സ്, ഹെർബൽ ഗാർഡൻ, ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്സ്, ബാംബു, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തറവാട്ടിൽ കാവുകളുണ്ട്, അപ്പോൾ ഒരു കാവ് സന്ദർശനം ഒരുക്കാറുണ്ട്. അതോടൊപ്പം പുതുവൈപ്പിലെ ഒരു കണ്ടൽ ഗവേഷണ കേന്ദ്രമുണ്ട്, അവിടേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പഠനയാത്രകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം ഒരു കുട്ടിവനെ ഒരുക്കാൻ, ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഒരുക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് തൈകളാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നഴ്സറി ആശ്രയിച്ചല്ല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം, നമ്മൾ വിത്തുകൾ ശേഖരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സീഡ് കളക്ഷനാണ്. പിന്നെ അത് പാകി മുളപ്പിച്ച് തൈകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിനുശേഷം കുട്ടികളോടൊപ്പം അത് നടുന്നു. അപ്പോൾ സീഡ് കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിയുന്നത്ര ഇപ്പോൾ സൈക്കിളിൽ തന്നെയാണ് പോയി സീഡ് കളക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കൂടുതലും ജൂണിലേക്ക് വേണ്ട തൈകൾ ഒരുക്കുന്നതിന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങണം. അപ്പോൾ എല്ലാ വിത്തുകളും നമ്മൾ ശേഖരിക്കാറുണ്ട്. നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു സീഡ് ബാങ്ക് ഉണ്ട്. താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് നമ്മൾ ഈ വിത്തുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് വിത്തുകളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു മാമ്പഴം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മാങ്ങാണ്ടി സൂക്ഷിച്ച് ഒരു മാവിൻ തൈയായി അതൊരു വൃക്ഷമാക്കി വളർത്തണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. പക്ഷെ അങ്ങനെ കുട്ടികളൊന്നും ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ സീഡിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ വിത്ത് മുതൽ വൃക്ഷമാവുന്നവരെ നമുക്ക് അതിനോടൊപ്പം നടക്കാൻ കഴിയണം. അപ്പം കുറച്ച് ശേഖരിച്ച വിത്തുകളിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാം വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ. ആഞ്ഞിലിയുടെ വിത്തുകളാണ്. പിന്നെ ഇത് തല്ലിത്തേക്കാന്ന് പറയും, ഇന്ത്യൻ ആൽമണ്ട്. ഇത് സുബാബുൾ, മാങ്ങാണ്ടി. ഇത് അരണമരത്തിൻ്റെ വിത്തുകളാണ്. കരിമ്പന. പിന്നെ നമ്മൾ പച്ചക്കറിക്കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈനാപ്പിളിൻ്റെയൊക്കെ തലപ്പുകൾ, ചുണ്ടങ്ങ, കാരക്ക. ഇത് ചപ്പങ്കം എന്ന് പറയും, മാങ്ങാണ്ടി. ഇപ്പം ഇത് ഉഴിഞ്ഞയുടെ വിത്തുകളാണ്. നമ്മൾ ഉഴിഞ്ഞ അറിയാമല്ലോ, ദശപുഷ്പത്തിലൊന്നാണ് ഉഴിഞ്ഞയുടെ വിത്തുകളാണ്. സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ട്, വാളൻപുളി. ഇത് പൈൻ്റെ വിത്തുകളാണ്. പിന്നെ ഇത് കരിങ്ങോട്ട മുമ്പ് നമ്മുടെ വേലികളിലൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം ഇല്ല. ചക്കക്കുരു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ വിത്തുകളും നമ്മൾ ശേഖരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ കവറുകളിൽ ഇത് പാകി മുളപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രീ ആയി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്നത് പേപ്പർ കപ്പാണ്. അത് സാധാരണ പേപ്പർ കപ്പല്ല, അത് കരിമ്പിൻ ചണ്ടി കൊണ്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ കപ്പാണ്. അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രീ ആണ്, ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആണ്. വലതുവശത്തുള്ളത് കോട്ടൺ തുണി കൊണ്ടുള്ള ഒരു കവറാണ്. അതിൽ പോട്ടി മിക്സ് നിറച്ച് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തൈകളുണ്ടാക്കും. അതോടൊപ്പം റേസ്ഡ് ബെഡ് ഉണ്ടാക്കി. ഇപ്പോൾ 1000 ചക്കക്കുരു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കവറിൽ ഇത് പാകി മുളപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ റേസ്ഡ് ബെഡ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ വിത്തുകൾ പാകി മുളപ്പിക്കും.
ഇപ്പോൾ ചക്കക്കുരുവൊക്കെ പാകി മുളപ്പിച്ച് ഒരു 4 ഇല പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ റേസ്ഡ് ബെഡിൽ പാകി മുളപ്പിച്ച തൈകളാണ്. ഇത് കവറിലേക്ക് മാറ്റും. അതുപോലെ നമുക്ക് ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ കോട്ടൺ തുണികളും കവറുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് ജീൻസാണ്, പഴയൊരു ജീൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കവറാണ്. പിന്നെ ഇത് ഇടതുവശത്തുള്ളത് കോറത്തുണി കൊണ്ട് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ കവറാണ്, വലതുവശത്തുള്ള ജീൻസും. അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളെ പ്രായോഗികമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കും. അതായത് വെറുതെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു കുട്ടിയെ ഇപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 26 വർഷമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് 2-3 മണിക്കൂർ മതി ശരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തി കുട്ടിക്കുണ്ടാവണം. നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതലും ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് മാത്രമായി പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ വെബിനാർ, സൂം മീറ്റിങ്സ്, അത് മാത്രമായി പോകുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പ്രായോഗികമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാനറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കൂടുതലും പ്രായോഗികമായിട്ട് നമ്മളിനി സെമിനാറോ വർക്ക്ഷോപ്പോ ഇങ്ങനെ നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം മണ്ണിലിറങ്ങി കുട്ടികളിത് ചെയ്യാതെ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും, അതായത് സെമിനാറും വർക്ക്ഷോപ്പും നല്ലതാണ്, പക്ഷെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്തോ ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ആക്ഷൻ ഇല്ല, നമ്മൾ ഈ ചർച്ചകളിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോവാണ്. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിയുന്നത്ര പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികൾ വരണം. അതിനുള്ള അവസരം, അതായത് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് സ്പേസസ് നമ്മൾ ഒരുക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പോട്ടി മിക്സർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കും, അവരെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറവൂർ റീവൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാം സ്കൂൾ പോലെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതൊരു നേറ്റീവ് പ്ലാന്റ് നഴ്സറിയും അതോടൊപ്പം ഒരു ഫാം സ്കൂളാണ്. ഒരു 4 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം, അതായത് എങ്ങനെ പോട്ടി മിക്സർ ഉണ്ടാക്കണം, വിത്തുകൾ ശേഖരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാം, പിന്നെ വിത്തിൻ്റെ വയബിലിറ്റി, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പാകി മുളപ്പിക്കേണ്ടത്, ഇനി പാകി മുളപ്പിച്ച തൈകൾ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഫീൽഡിൽ നടണം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രായോഗികമായിട്ട് കുട്ടികളെ ചെയ്ത് അവരെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിക്കും. പിന്നെ വീട്ടിൽ ഏതാണ്ട് 1.5 ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട്. അതൊരു കുട്ടിവനം പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കുറച്ച് പടങ്ങളാണിത്. വീട്ടിലാണ്ട് കുളമുണ്ട്. പിന്നെ കിഴക്ക് വശത്ത് പൊക്കാളിപ്പാടമാണ്, അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള തോടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം വീട്ടിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് വെട്ടും കളയില്ല, പിന്നെ തീയിടാറില്ല, ഒരു കരിയില പോലും നമ്മൾ കത്തിക്കില്ല, പിന്നെ കഴിയുന്നത്ര പുതയിടും. അപ്പം മൾച്ചിങ്, ഇപ്പം കുട്ടികൾ വന്നാൽ ഇപ്പം കേരള ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ ഫാം സ്കൂളായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൾച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, പിന്നെ കഴിയുന്നത്ര വൈവിധ്യം കൊണ്ടുവരാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. മോണോക്രോപ്പ് ഇല്ല. പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വളർന്നു വരുന്ന സസ്യങ്ങളൊന്നും, ഇപ്പോൾ കളകൾ, പാഴ്മരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കാറില്ല. പിന്നെ ഏകവിള കൃഷിയില്ല. കുട്ടികൾക്ക് പുതയിടലിൻ്റെ പ്രാധാന്യമൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. മേൽമണ്ണ് സംരക്ഷണം, ജലസംരക്ഷണം. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കഴിയുന്നത്ര നോൺ വയലൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. മണ്ണിരകൾക്കും സൂക്ഷ്മജീവികൾക്കും വളരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഇടപെടൽ കുറയ്ക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒരു രീതിയിലുള്ള രാസവസ്തുക്കളും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ രീതി. അതോടൊപ്പം വയ്യമ്പള്ളിയിൽ ഒരു 70 സെൻറ്റ് സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായിട്ട് വൃക്ഷത്തൈകളൊക്കെ നടുന്നു. അവിടെ കണ്ടലും നമ്മൾ നട്ടിട്ടുണ്ട്. മാംഗ്രോ, ചെറിയൊരു മാംഗ്രോ ഇക്കോസിസ്റ്റം അവിടെയുണ്ട്. അവിടേക്ക് ധാരാളം കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ശില്പശാലകൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, പക്ഷേ സമയം വളരെ കുറവാണ്. കഴിയുന്നത്ര കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഇടങ്ങളിലേക്ക് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. തീർച്ചയായും വൈപ്പിലേക്ക് വരാം. കണ്ടൽ സംരക്ഷണ, ഗ്രാസ്റൂട്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കണ്ടൽ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാം. സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഇതുപോലെ കുട്ടിവനങ്ങളും ഫ്രൂട്ട് ഫോറസ്റ്റും ഒരുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വരാം. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള സഹായങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാം. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ഇതിന് അവസരമൊരുക്കിയ MSSRFനും പ്രജീഷിനും MSSRF ടീമിനും എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. നമസ്കാരം. നന്ദി മനോജ് ചേട്ടൻ. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ഫോമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോമൽ സീഡ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മനോജ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നാടൻ വിത്തിനങ്ങൾ എടുക്കുക, അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. ഒന്ന്, ഏതെങ്കിലും നഴ്സറി പോയി തൈ വാങ്ങിയും ചെയ്യാം. നാടൻ ഇനങ്ങൾ നടന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത്, അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു സൈക്കിളിൽ പോയി കളക്ട് ചെയ്തും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞതിന് നന്ദി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു MS സ്വാമിനാഥൻ ഗവേഷണ നിലയത്തിൻ്റെ ഇതിലെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് സംസാരിക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ
ബാലൻ പാറമൂല. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കുറേ കാലമായി നമ്മൾ നടക്കുന്ന ഒരു സീഡ് കെയർ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. സീഡ് കെയർ എന്ന് പറയുന്ന സമിതിയുടെ ഭാഗമാണ് സീഡ് വില്ലേജസ്, വിത്ത് ഗ്രാമങ്ങൾ എന്നുള്ള പദ്ധതി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഓർഗനൈസറായിട്ട് നിന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആളാണ്. ബാലേട്ടനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞങ്ങളൊരു പരമ്പരാഗത കർഷക കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വെളിയൻ, തൊണ്ടി, ചെന്നല്ല്, മുള്ളംപഞ്ച, ജന്തശാല അങ്ങനെ പോകുന്നു. ഇപ്പം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് രണ്ടിനാണ്, നെൽവിത്ത്. ഹൈബ്രിഡ് വിത്ത് ഒന്ന്, രണ്ടാമത് പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള വിത്ത്. ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈബ്രിഡ് വിത്തിന് ഈ പക്കം നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. വിത്ത് ഗുണം 10 ഗുണം എന്ന് പറയാം. വിത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പക്കം നോക്കിയിട്ടാണ് വിത്തെടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ആരെല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഹൈബ്രിഡ് വിത്തിനകത്ത് നോക്കുന്നൊരു സമ്പ്രദായമില്ല. ഇന്നെല്ലാം ടെക്നോളജി പരമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നതും വിത്തെടുക്കുന്നതും നെല്ല് കൊയ്യുന്നതെല്ലാം നമുക്കറിയാം. ഹൈബ്രിഡ് വിത്ത് വെച്ചാൽ ഒരു മിഷനങ്ങ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2.5 ഏക്കർ ഒരു അരമണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കൊയ്ത് കഴിയും. നേരെ മറിച്ച് ഈ പരമ്പരാഗത നെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളായിട്ട് വരും നെല്ല്, ഇത് മറിഞ്ഞു വീഴും. മറിഞ്ഞു വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മിഷനറി അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി പ്രകാരം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് കാരണം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൈക്കൊയ് തന്നെ കൊയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് 20 ഏക്കർ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ തന്നാൽ മാത്രമേ നടക്കൂ. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു ഏക്കറിന് 25,000 രൂപ ചിലവ് വരും കൃഷി ചെയ്യാൻ. അത് വിത്തായി അല്ലെങ്കിൽ നെല്ലായി പാറ്റി നെല്ലായി നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തണമെങ്കിൽ. നേരെ മറിച്ച് ഹൈബ്രിഡ് വിത്താണെങ്കിൽ മെഷീനറിയെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഏക്കറിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കൊയ്ത് മണിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ വിത്ത് അതല്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പുര മേയണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ചെറുവയൽ ഡാമിൻ്റെ പുര പതിക്കാൻ പുല്ല് നമ്മളാണ് കൊടുക്കുന്നത് കൊല്ലം. കാരണം നമ്മൾ കൈക്കൊയ്ത്ത് കൊയ്ത് മെതിച്ചെടുത്ത് അത് വടി പോലെ തന്നെ കിടക്കും. മറ്റതെല്ലാം നുറുങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള ഉപയോഗിച്ച പുല്ല് അതുപോലെ കിട്ടിയതാണ് എന്നതുപോലെയാണ്. അപ്പം വിത്ത് സൂക്ഷിക്കൽ, നല്ല വിത്ത്, വിത്ത് ഗുണം 10 ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്കം നോക്കി ഈ പരമ്പരാഗത വിത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 7 മഞ്ഞും 7 വെയിലും കൊള്ളിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് വിത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഈ ഹൈബ്രിഡ് വിത്ത് ഇത് ഇന്ന് മൺമറിഞ്ഞു പോയ പോലെയാണ് ഇപ്പം പരമ്പരാഗത വിത്തുകളുള്ളത്. എല്ലാവരും ടെക്നോളജിപരമായിട്ട് ഹൈബ്രിഡ് വിത്ത് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണം ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് വന്നത് ഹൈബ്രിഡ് വിത്തിൻ്റെ. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളതല്ല. നമ്മൾ ഏക്കറിന് ഏറി വന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ 20 ഏക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഏറി വന്നാൽ ഒരു 4.5 ടൺ നെല്ല് കിട്ടും. നേരെ മറിച്ച് 20 ഏക്കർ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസാദേട്ടനെ പോലുള്ള ഐറ്റുകൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഒരു 5 ഏക്കർ ചെയ്താൽ ഒരു 5-6 ടൺ നെല്ല് കിട്ടും. നമുക്ക് മാക്സിമം ഏറി വന്നാൽ 2.5 ക്വിൻ്റൽ അല്ല 2 ടൺ നെല്ല് കിട്ടുള്ളൂ. ഇരട്ടി വരെ ലാഭം മറ്റേ ഹൈബ്രിഡിന് വരുന്നുണ്ട്. എന്നാലും സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈ പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള വിത്ത് സംരക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ MSSRF നമ്മളൊരു വിത്ത് ഗ്രാമമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കർഷകർ നമ്മളെ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്, പരമ്പരാഗത വിത്തുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെതായ രീതി തന്നെ കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചിലവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ 25,000 രൂപ മുടക്കി വരുന്നതിൽ മറ്റേ പെട്ടെന്ന് തീരും. പരമ്പരാഗത രീതി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇതിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അത് ഫീൽഡ് ഓഫീസർമാർ ഫീൽഡിൽ പോയി നോക്കി അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ തന്നെ അവരിനി ഹൈബ്രിഡ് വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരും ഹൈബ്രിഡ് വിത്തിലേക്ക് കടക്കും എന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയമില്ല. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ബാലേട്ടന് നന്ദി. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രീ നാസർ കൽപ്പറ്റയാണ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനൊരു കർഷകനും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ജീവനക്കാരനും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത്, ഞാനൊരു
ജൈവ കർഷകനാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കളനാശിനിയാണ്. നമ്മളെ റൗണ്ടപ്പ് പോലുള്ള കളനാശിനിയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായിട്ടുള്ളത്. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പറമ്പിൽ ഞാൻ വർഷത്തിലൊരു 25,000 രൂപേൻ്റെ അടുത്ത് മണ്ണിലുണ്ടാകുന്ന കൂണ് വിറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു സാമ്പത്തികം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ അത് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്ക് ആകെ 10,000 രൂപേൻ്റെ കൂണ് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. കാരണം എൻ്റെ അതിരിൻ്റെ 4 ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ റൗണ്ടപ്പ് പോലുള്ള കളനാശിനി അടിച്ചതോടുകൂടെ അത് ഇല്ലാണ്ടായി. എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ അത് ഉണ്ടാകുന്ന ഭാഗത്ത് കിളച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ വലിയ മാളങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഈ റൗണ്ടപ്പ് കാരണത്താൽ എല്ലാം നശിച്ചുപോയി. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ വെല്ലുവിളി. രണ്ടാമത്തെ കീടങ്ങളാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ പന്നി, കാട്ടുപന്നി, അതുമാതിരിയുള്ള കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിൽ ഒരു 90% ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാട്ടുപന്നികളാണ്. അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഇതുവരെ ഇവിടെ നിന്നൊന്നും പറയുന്നൊന്നും കേട്ടില്ല. എന്തായാലും അതിനൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു നഷ്ടപരിഹാരം ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് കൃഷി ഓഫീസർ ഇവിടെ ഉള്ളതുണ്ട്. അത് എപ്പോൾ കിട്ടും, എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് സാറ് പറയും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. മൂന്നാമത്തെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കർഷകർക്കൊരു സുരക്ഷ. പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു പറമ്പിൽ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ കത്തി തട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കോട്ട് തട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളതും കൂടി സാർ പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു. ഞാൻ അതിനൊരു മറുപടി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ കൃഷി ഓഫീസറോട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞത്. ഞാനൊരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ജീവനക്കാരനും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഞാൻ പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത്. പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്കും നിവാബൂബ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുമായിട്ട് ഒരു ടൈപ്പായിട്ട് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്. അപ്പോൾ അതിൽ അപകട ഇൻഷുറൻസാണ്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കൈ മുറിയുക, കത്തി തട്ടിയിട്ടുള്ള കൈ മുറിയൽ, കൈക്കോട്ട് തട്ടുക, ഇങ്ങനെയുള്ള എന്ത് അപകടങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ഇത് ചേർത്തുമ്പോൾ, ഇത് ഇൻഷുറൻസ് ചേർത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരും കർഷകരായിട്ടാണ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത്. ഈ ഇൻഷുറൻസ് ചേർത്തുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അവരെ ജോലി കർഷകരായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കർഷകർ ഈ ഇൻഷുറൻസ് ഇതിനെല്ലാവരും ആരും ബിസിനസ്സായിട്ട് കാണരുത്. ഞാൻ ആരും ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുത്തുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിന് നിങ്ങൾ ചേരുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല അപകടങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് ക്യാഷ് തരും. അതിൻ്റെ ഡോക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റും എത്ര ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഈ അപകടം വന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് വേണോ ആ റെസ്റ്റിനുള്ള പൈസ അടക്കം നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്. പിന്നെ വിത്ത് സംരക്ഷണം എന്നുവെച്ചാൽ ഞാനൊരു ജൈവ കർഷകനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വിത്തുകൾ എന്നുവെച്ചാൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പച്ചക്കറി വിത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മഞ്ഞപ്പൊടിയിലിട്ട് വെക്കുക ചെയ്യണത്. ഇപ്പോൾ 2 വർഷത്തിൻ്റെ മേലായി ഞാൻ പയർ വിത്ത് മഞ്ഞപ്പൊടിയിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഓരോ വർഷവും അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ നടുന്നത്. ഇന്ന് വരെ ആ വിത്തിന് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും വന്നിട്ടില്ല. ഈ കൊല്ലം നട്ടു, ഈ കൊല്ലം അത് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് മുളച്ചു വന്നു. ആ ഒരു സംവിധാനം എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാനൊരു ജൈവ കർഷകനായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തത്. പെസ്റ്റിസൈഡായിട്ട് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് വരെ പറമ്പിൽ ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എന്തായാലും ഇതിന് വേണ്ടി അവസരം തന്ന CAbC-MSSRF-നും എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു. നമസ്കാരം. നന്ദി. ശ്രീ നാസർ കൽപ്പറ്റ എങ്ങനെയാണ് വിത്ത് വളരെ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നു. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രീ ശ്രീകാന്താണ്. അദ്ദേഹം മുട്ടിൽ കൃഷി ഓഫീസറാണ്. ഇപ്പോൾ അമ്പലവയലുള്ള പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഫോർ വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഇൻചാർജും കൂടിയാണ്. സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു.
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വിത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം ഇവിടെ എല്ലാവരും സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞു. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള വിത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അത് കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ക്ലാസ് എടുത്തവർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വിത്തുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു 3 തരത്തിലാണ്. ഫോർമലായിട്ട് കിട്ടും, ഇൻഫോർമൽ, അതല്ലാതെ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വിത്തുകൾ കിട്ടുന്നത്. ഫോർമലാകുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും അതുപോലെ നല്ല ഹൈബ്രിഡ് സീഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കമ്പനികളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഇൻഫോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റായിട്ടുള്ള കടകൾ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രസിദ്ധേട്ടനെ പോലെ വിത്തൊക്കെ അദ്ദേഹമൊക്കെ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം പറയും, എന്നാലും പറയാൻ കിട്ടിയ അവസരം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം വിത്തൊക്കെ നമ്മുടെ നെല്ലാണെങ്കിൽ കൂടെ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൈ കൊണ്ട് കൊയ്താണ്, മെഷീൻസൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ. അപ്പോൾ അതിന് ചിലവ് കൂടും. അത്രയും വിത്ത് സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടെ അത് ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് കൊയ്താണ് വിത്തുകളെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സുനിലേട്ടനാണെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിത്ത് ധൈര്യമായി നമുക്ക് പോയി വാങ്ങാം. പക്ഷേ ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും വിത്തുകൾ കിട്ടുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ, നമുക്കറിയാം പോളിത്തീൻ ബാഗുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ചില കടകളിൽ കിട്ടും. അതുപോലെ പ്രൈവറ്റായിട്ട് മാഡം സൂചിപ്പിച്ചു, നമുക്ക് വിത്തുകൾ കിട്ടുന്നത് KSSDA, NSC പോലുള്ള ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ്ഡ് ഏജൻസികളുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിത്തുകൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യത്തിൽ വാങ്ങാൻ പറ്റും. അതല്ലാതെ നമുക്കറിയാം ഇവർ തരുന്ന വിത്തുകളാണെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന നെൽകർഷകർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിത്തുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ കർഷകർ അത് യഥാസമയത്തും ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസരങ്ങളുണ്ട്. ഞാനൊരു കൃഷി ഓഫീസർ കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം KSDA ഒക്കെ വിത്ത് തരുന്ന സമയവും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും വരിക. കൃത്യസമയത്ത് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കർഷകർ പൂർണ്ണമായിട്ടും മറ്റുള്ള പ്രൈവറ്റായിട്ടുള്ള ഏജൻസികളെയൊക്കെ ആശ്രയിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഇത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു, ഇതിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്താണ്, ആരാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു മുൻപ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത സമയങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഒറൈസ, റൂഫി പോക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നെല്ല്, അതുപോലെ ഞാൻ ഒരു 2 വർഷം ആലപ്പുഴയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടെയുള്ള കർഷകർ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒറൈസ, റൂഫി പോകൻ എന്ന് പറയുന്ന വരിനെല്ലിൻ്റെ പ്രശ്നം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം എക്കിനോക്ലോവ എന്ന് പറയുന്ന കവട എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കവടയിൽ തന്നെ 3-4 തരമുണ്ട്. മൈസൂർ കവട, ഉരുളൻ കവട, പീലി കവട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു 3-4 ഐറ്റംസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വന്നിരിക്കും ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, മൈസൂർ കവട എന്നാണ് അതിനെ എല്ലാവരും പറയുന്നത്. ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് മൈസൂരിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം നമുക്കിവിടെ വിത്ത് അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഏജൻറ്റ്സ്, ഈ പ്രൈവറ്റായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പോയി ബൾക്കായിട്ട് ഇത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരും, കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്യും. ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും ലഭിക്കാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ കർഷകർ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവരെ ആശ്രയിക്കും. എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണോ എന്നറിയില്ല, മാഡം ക്ലാരിഫൈ അറിയണമെന്ന് പറയണം. 2018-19 ഞാൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്കറിയുന്ന ഒരു ഏജൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ മൈസൂരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വിത്തെടുക്കും, എന്നിട്ട് അവർ കർഷകർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും. അതിന് ഗവൺമെൻറ് അവർക്ക് സബ്സിഡി കൊടുക്കുമായിരുന്നു. നമ്മുടെ സുനിൽകുമാർ സാർ മന്ത്രിയായ സമയത്ത് ആ പരിപാടി ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. അതായത് ഈ വിത്തിൽ നിന്നും, ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്ന വിത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒറൈസ, റൂഫി പോകനും കവടയും എക്കിനോക്ലോവയും മഞ്ഞപ്പുല്ലും ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഏജൻസിയെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഏജൻസി ഇല്ല, പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസികൾക്ക് അത് സപ്ലൈയിൽ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ സബ്സിഡി കൊടുക്കാറില്ല. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതല്ലാതെ നമ്മൾ കർഷകർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിത്തുകൾ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാലും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസികൾ ആശ്രയിച്ചാൽ നമുക്ക് വിത്തുകൾ കിട്ടില്ല. വിത്തുകൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ വയനാട്ടിൽ തന്നെ നല്ല വിത്തിനങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ ഇവരെയൊക്കെ പോലെ, പ്രസിദ്ധേട്ടനെ, സുനിലേട്ടനെയൊക്കെ പോലെ, ബാലേട്ടനെയൊക്കെ പോലെ, നമ്മുടെ രാമേട്ടനെയൊക്കെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമുക്കുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള നമുക്കറിയുന്ന വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ വിത്ത് വാങ്ങുക. അത് വാങ്ങിയാൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് വേണം, സീഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളത് നമ്മുടെ പാടങ്ങളിലേക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാവൂ, നടാവൂ. അതല്ലാതെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇപ്പം നെല്ലിൻ്റെ കാര്യമാണ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞത്. നിലവിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളെ വയനാട് അല്ലെങ്കിൽ വയൽനാട് എന്ന് പറയുന്നത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും
നമ്മുടെ നേന്ത്രവാഴ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വാഴ ഇനങ്ങളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ വിത്തുകളെല്ലാം പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസികളാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്ന വിത്തുകളിൽ കൊക്കാനുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പനാമ വിൽറ്റുണ്ടോ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. ഇതിനൊരു സംവിധാനവും നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ മറ്റൊരു രാജ്യത്തുനിന്ന് വിത്തുകൾ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ഫൈറ്റോ സാനിറ്ററി സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണം. എന്നാൽ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജില്ലയിലേക്ക്, ജില്ലയിൽ നിന്ന് പാടാണ്, പക്ഷേ സംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് നോക്കാനോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അതിൻ്റെ ഗുണമേന്മ പരിശോധിക്കാനോ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനോ നമുക്കൊരു സംവിധാനം നിലവിലില്ല. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളെ കർഷകരെ വരുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ എന്ത് വിത്തുകൾ വാങ്ങിയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അങ്ങനെ ഉറപ്പ് വരുത്താൻ കഴിയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് വിത്തുകൾ വാങ്ങാൻ മാത്രം ശ്രമിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിത്തിന് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പൈസയായിരിക്കും, ബാക്കിയുള്ള ചിലവുകളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ പാടം ഒരുക്കണം, സ്ഥലം ഒരുക്കണം, വളമിടണം, പണിക്കൂലി, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ വിത്ത് നല്ല വിത്തല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ മോശമായി പോകാനും നമുക്ക് വിളവ് കുറഞ്ഞു പോകാനുള്ള വലിയൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി ശ്രീ ശ്രീകാന്ത്. ആരോഗ്യകരമായ വിത്തുകൾക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാമെന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായി അവതരിപ്പിച്ചു. നമ്മളെല്ലാവരും കുറച്ച് ഒഴിഞ്ഞ കസേരകളെ നോക്കിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ. ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രദർശനം പുറത്ത് നടക്കുമ്പോൾ അകത്തേക്ക് കയറി വരാൻ ചെറിയൊരു മടിയുണ്ടാവും. എല്ലാവരും കർഷകരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം, സ്ത്രീകളുടെ മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു സെഷൻ സമാന്തരമായി അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. കുടുംബശ്രീ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് പുറത്തൊരു ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്, പുറത്ത് മൈക്കും ഉണ്ട്. നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതൊരു പ്രതീക്ഷയാണ്. നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം. ശ്രീ പ്രസീദ് കുമാർ, അദ്ദേഹത്തെ രാവിലെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ്. ഇവരോട് രണ്ടുപേരോടും എനിക്കുള്ള ഒരു അപേക്ഷ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ NBPGRുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസും കൂടി പറയണമെന്നുള്ളതാണ്. എൻ്റെ പേര് പ്രസീദ് കുമാർ എന്നാണ്. ഞാൻ ബത്തേരി സ്വദേശിയാണ്. ഈ വർഷത്തെ 2023 പ്ലാന്റ് ജീനോം സേവിയർ അവാർഡ് രാഷ്ട്രപതിയോട് വാങ്ങാൻ സാധിച്ചു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് ഇതേമാതിരി വേദികളൊക്കെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അതിന് ശേഷം ഇന്ന് വരെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് മാന്യമായ സ്ഥാനങ്ങളും വേദികളും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിന് മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു പലരും പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ ശരിയല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ മാതിരി സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നിട്ട് അയാൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുതന്നെ അതിയായ സന്തോഷം. പിന്നെ മണ്ണാണ് ജീവൻ, മണ്ണിലാണ് ജീവൻ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. അതേമാതിരി നെല്ലാണ് ജീവൻ, നെല്ലിലാണ് ജീവൻ എന്നാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആശയം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന മണ്ണ് പരിശുദ്ധമായി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും അതിയായി ശ്രമിക്കണം. എന്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നു, വീടിൻ്റെ അടുത്തായാലും നമ്മളെ പുറമ്പോക്കൽ എവിടെ ആയാലും നമ്മൾ മണ്ണ് അശുദ്ധമാവുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനും നമ്മൾ കൂട്ടു നിൽക്കരുത്. കാരണം ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതേമാതിരി തന്നെ മണ്ണ് ശുദ്ധിയായി വെക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ കർഷകരും ഇന്ന് മുതൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, കത്തുന്ന വെയിൽ വന്നു തുടങ്ങി. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജനുവരിയിൽ നെല്ല് കൊയ്യുമ്പം ഒരാഴ്ച മഴ പെയ്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച ഞാൻ ഈ മഴ പെയ്ത സമയത്ത് വളരെയധികം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൽ വന്നൊരു വ്യത്യാസമാണ്. കഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന നെല്ലുകളൊക്കെ ആളെ വെച്ച് കൊയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തല്ലിയെടുത്തിട്ടാണ് വിത്താക്കിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യേൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 5 പേരിപ്പം ഞാൻ നെൽവിത്തുകൾ കൊടുത്തിട്ട് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കാനുള്ള ഓരോ സ്റ്റേജിൽ പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. അതേമാതിരി ഇന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെയും എല്ലാ കാർഷിക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ വയലിലും അതേമാതിരി സുനിലിൻ്റെ വയലിലേക്കും വരുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ വയലിൽ വന്നാൽ അപ്പം തന്നെ ഞാൻ സുനിലിൻ്റെ വയലിലേക്കും വിടും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വയലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ സുനിലിൻ്റെ വയലിൽ നിന്നും കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഭയങ്കര അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം അവരെ ഫയലിലൊക്കെ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട്. കാരണം അവർ ഇത് വെറുതെ ഞങ്ങൾ അവരെ പറഞ്ഞു വിടാറില്ല.
രാവിലെ 9 മണി മുതൽ ഏകദേശം ഒരു 4 മണി വരെ വയലിൽ 3 ദിവസം നിന്നാൽ മാത്രമേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ. ഇനി ഒരു പണി എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല, എടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ആൾ വയലിൽ വേണം, അത് നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളോട് അതിൻ്റെ രക്ഷകർത്താക്കളൊക്കെ വിളിച്ച് പറയും, ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചില്ലറ തരാം, നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഒപ്പിട്ട് തരണമെന്ന്. നമ്മൾ പറയും ചില്ലറ അങ്ങോട്ട് തരാം, നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും വയലിൽ നിൽക്കണം. കാരണം ഈ കാർഷിക മേഖല എന്താണെന്നറിയാതെ അവർ വെറും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണി പഠിച്ച് ഒരു ജോലിയായിട്ട് വരരുത്. 3 ദിവസം അപ്പോൾ അവർ പറയും, ചേട്ടാ ഞങ്ങൾ ഈ ചെളിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കാല് ചൊറിയുന്നുണ്ട്, അതേമാതിരി വെള്ളം എങ്ങനെ പേടിയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് അതൊന്നും ഒരു വിഷയമില്ലാതെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അവർ അതിൽ. അപ്പം ഞാനൊക്കെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മക്കളെയൊക്കെ ചെളിയിലേക്ക് ഇറക്കി വിടും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മണ്ണ് മലിനമാവുന്ന ഒരു കാര്യവും ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല. പിന്നെ NBPGR ഡൽഹിയിൽ ഞാൻ 15 തരം നെൽവിത്തുകൾ NBPGR ഡൽഹിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മണ്ണുത്തിയിൽ നമ്മൾ ICRൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് 2 ദിവസം മുമ്പ് വെള്ളാനിക്കരയ്ക്ക് 4 തരം നെൽവിത്തുകൾ ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേമാതിരി വെള്ളാനിക്കരയ്ക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ അണ്ണൂരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശബരിമല കാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നെല്ലിനമാണ്, അതിൻ്റെ ചോടും ഇപ്പോൾ അവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാരണം ഈ നെൽവിത്ത് സംരക്ഷിച്ച് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ്. ഒന്നാമത്തേത് നമ്മൾ അതിന് കാലാവസ്ഥ നോക്കണം, രണ്ടാമത്തെ അതിന് പക്കം നോക്കണം. കറുത്ത വാവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ നെല്ല് കൊയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വയലിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ നെല്ല് കൊയ്തിട്ട് 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നെല്ല് തല്ലിയെടുത്ത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് 3 ദിവസം ഉണക്കി അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചേറി പാറ്റി ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടാണ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ ഈ നെല്ല് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഏകദേശം ഒരു 550 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ മരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വലിയൊരു പത്തായുണ്ട്, വീട് മാതിരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു പദ്ധതിയിൽ നമ്മളെ വീടിനടുത്തൊരു മ്യൂസിയം ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വരുന്ന ഒരു 5-6 മാസം കൊണ്ട് മ്യൂസിയം ആവും. അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾ ആര് വന്നാലും എവരി ടൈമും എല്ലാ തരം നെൽവിത്തുകൾ കാണുന്നതിനും അരികൾ കാണുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം അവിടെ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. അതേമാതിരി നമ്മൾ വയലിൽ ചെയ്യുന്നത് വെറും രീതിയിൽ വയലിൽ ചെയ്യുന്നില്ല. കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ രൂപം ഞങ്ങൾ വയലിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പാടി ആർട്ട് എന്ന് പറയും. അത് 9ാമത്തെ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വയലിൽ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു പാടത്തേക്ക് ആരും കാണാൻ വരാൻ താല്പര്യമില്ല. പക്ഷേ ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ എല്ലാ ആൾക്കാരും കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. പലതരം നെല്ലുകൾ കാണാൻ വരും, അരികളൊക്കെ നോക്കാൻ വരും. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ വിത്തുകൾ ആൾക്കാർ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഓർഡർ തരും. അതേമാതിരി അരിക്ക് ഓർഡർ തരും. അതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു വരുമാന മാർഗ്ഗമാണ്. പിന്നെ പാടിയാർട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ഇപ്രാവശ്യം കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യേൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് ആൾക്കാർ വന്നവരൊക്കെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു 500 റുപ്യ മുതൽ ഒരു 1500 റുപ്യ വരെ തന്നിട്ടാണ് പലരും പോയത്. അപ്പോൾ അതെനിക്കൊരു ആ ചിത്രത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വരുമാന മാർഗ്ഗമായി മാറി. പിന്നെ അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരമ്പരാഗതമായ ഈ വിത്തിനങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ഔഷധങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് റൈസ് റെഗുലറായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഷുഗറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, ക്യാൻസറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേമാതിരി കൃഷ്ണ കൗമുദി നെല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഓർമ്മശക്തി കുറയില്ല. അതേമാതിരി രാംലി നെല്ല്, അതേമാതിരി ഒരുപാട് നെല്ലിനങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ നവര, രക്തശാലി. അപ്പോൾ നമ്മൾ റോസ്മേരി ആൻറ്റിയോട് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്കൊരു 25ഓരം തരം നെല്ലിനങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തത് ഞാൻ മണ്ണൂത്തിയിൽ നിന്ന് മാഡത്തോട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റി. അത് വളരെ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. അതേമാതിരി തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള അതിൻ്റെ വിത്തുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വൈകിയ വേളയിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ പറയാനുള്ളത്, അവരവരെന്ത് തൊഴിലാണോ ചെയ്യുന്നത് അത് സത്യസന്ധമായി ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മളെ പറമ്പിലുള്ള മരങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ ഈ വെയിലിങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മരം ചോല വെട്ടുന്നത്. എന്താ ഇപ്പോൾ അവരോട് പറയുക? ഇത്രയും വെയിൽ കത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ മരത്തിൻ്റെ ചോലയൊക്കെ വെട്ടാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത്. വെട്ടരുത്. ഇത്ര വെയിലിൻ്റെ കാഠിന്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഒരു മരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്വാമിനാഥ ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിൽക്കാൻ എന്താ ഇത്ര സുഖം? താഴത്തൊക്കെ നിറച്ച് മരങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര AC വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഒരു കാലാവസ്ഥ ഒരു കുളിര് കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് അവനവൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് മരങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് മരങ്ങളൊന്നും മുറിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ രാത്രി വലിയ ഫാനിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. വീട്ടിൽ ഫാനില്ല, പക്ഷേ ഈ ഒരു 4-5 ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു സീലിംഗ് ഫാൻ ഉണ്ട്. അത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു 10 ദിവസം, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി 360 ദിവസവും ഫാൻ ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് നിറച്ച് മരങ്ങളെ ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ വരാം.
അതേമാതിരി തന്നെ ഈ കൽപ്പറ്റ ഈ മയിലാടിപ്പാറേൻ്റെ മുകളിൽ ഭാഗത്ത് നമ്മളെ ഫാമിലിക്ക് ഒരു 8 ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട്. ഒരു മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് പോലും ഞാൻ വെട്ടാറില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ പിന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യനെ പല ഭാഗത്തുനിന്ന് ഈ വനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ട കുട്ടികൾ അവിടെ പോയിട്ടാണ് പല മരങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠനം നടത്തുന്നത്. അതും എനിക്കൊരു അതിയായ സന്തോഷമാണ്. എന്നെ വിളിക്കും, ഇപ്പോൾ ചേട്ടാ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പഠനത്തിന് പോകണം. ശരി, നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ പറഞ്ഞു വിടും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഏരിയ അതിലൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പോരും. അവരവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെ അവർ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു അതിയായ സന്തോഷമാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളെ വയനാട്ടിലേക്ക് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ്റെ പല ഭാഗത്തുനിന്നും കുട്ടികൾ പഠനത്തിന് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സുനിലേട്ടൻ്റെ പാഠം, അതേമാതിരി ബാലേട്ടൻ്റെ അടുത്ത്, അതിൽ രാമേട്ടൻ്റെ അടുത്ത്, അതേമാതിരി അമ്പലവയൽ RARS, KVK, അവിടേക്കൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടും. ഞാൻ വന്നാൽ അവരോട് പറയും നിങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് പഠനം, അവർക്ക് അവരെന്താണോ പഠിക്കാൻ വന്നത് അത് പല കർഷകരിൽ നിന്നും പല സ്ഥലത്തു നിന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നിങ്ങളെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പാടിയാട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഹാർദവമായി ഞാൻ വയലിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലതരം നെല്ലിൻ്റെ ഉയരങ്ങൾ കാണാം, നെല്ലിൻ്റെ കളറ് കാണാം, പുല്ലിൻ്റെ കളറ് കാണാം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, യാതൊരുവിധ മാലിന്യമില്ലാതെ ശുദ്ധമായൊരു മണ്ണിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു 10-15,000 ആൾക്കാർ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അതേമാതിരി വരും വർഷങ്ങളിൽ നമ്മളെ ചിത്രങ്ങൾ ഇത് വരുന്നതോടുകൂടി എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ വരും. അപ്പം നിങ്ങളും വന്ന് കാണണം. അതേമാതിരി നിങ്ങളെ കൃഷി സ്ഥലത്തേക്കും ഔഷധങ്ങളായ നെല്ലിനങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കൃഷി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വിത്തൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ചില സമയം വില കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും, കാരണം ഈ കൂലിച്ചെലവുള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പം ആദ്യമൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് അത് ചെറിയൊരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കൊരു വിഷയമില്ലാതായി. ഇപ്പം കൊല്ലത്തിലൊരു 5-6 പേര് മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ ഇങ്ങനെ വിത്തിന് വില കൂടുതലാണെന്ന്. അപ്പം നമ്മൾ അവരോട് പറയും, നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഞാൻ തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് വിത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ വിത്ത് എനിക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ട് തരുമൊന്നും വേണ്ട. ഇവിടെ ആദ്യ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ ഒരു സമൂഹ സേവനം എന്ന് വെച്ചാൽ വിത്ത് സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക, അല്ല സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നവർ തിരിച്ചു കൊണ്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ തിരിച്ചിട്ട് ആരും ആ വിത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. അത് കൊണ്ടുപോകും, കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ എന്താക്കി, വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അതേമാതിരി ആർക്കെങ്കിലും സൗജന്യമായിട്ട് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് യാതൊരുവിധ ഇതുമില്ല, നെൽവിത്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും, ഒന്നും വേണ്ട. നമ്മുടെ അടുത്ത് 1-2 കിലോ കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ട് അവർ കൃഷി ചെയ്ത് അവരുടെ ജീവിതമാർഗ്ഗം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതേമാതിരി മെഡിസിനായ അരികളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠനം നടത്തുക. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 350 തരം നെല്ലിനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മ്യൂസിയത്തിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് യഥേഷ്ടം കാണുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവിടെ ഏർപ്പെടുത്തും. അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഈ വൈകിയ വേളയിൽ നിർത്തുന്നു. ഇത്രയും പറയാനുള്ള കാരണം തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും പോകേണ്ട തിരക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ വേറെ വേദിയിൽ സംസാരിക്കുക. താങ്ക് യു. ഈ അവസരം തന്ന സ്വാമിനാഥ ഫൗണ്ടേഷനും എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനം. പ്രസിദ്ധേട്ടന് വളരെ നന്ദി. അടുത്തായിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രീ സുനിൽ കുമാറാണ്. നമസ്കാരമുണ്ട്. ഞാൻ 2021 ജീനോം സേവർ അവാർഡ് കിട്ടിയൊരു കർഷകനാണ്. ഇത്തവണ സെപ്റ്റംബറിലായിരുന്നു, ഡൽഹിയിലായിരുന്നു അവാർഡ് ദാനം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പരമ്പരാഗത കർഷകനാണ്. എനിക്ക് ഇന്ന് പറയാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ പറയാനുള്ളൂ. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അന്യം നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് കർഷകർ, പ്രത്യേകിച്ച് പരമ്പരാഗത കർഷകർ. അതിലൊരു തർക്കമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് കർഷകർക്കില്ല. പിന്നെ പുതിയ തലമുറ ഇറങ്ങുന്ന വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു 40 വയസ്സിൻ്റെ താഴെയുള്ള കർഷകരെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എവിടെയും. പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പരമ്പരാഗതമായി നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ കുട്ടി കർഷകർ ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലപോലെ സാമ്പത്തിക സഹായം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കൊടുത്ത് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഓഫീസറുകൾ വിട്ടുകൊടുത്താലേ നമ്മൾ ഈ പരമ്പരാഗത നെല്ല് വിത്തുകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ തലമുറയുടെ കഴിയും. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. വന്യമൃഗശല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാടും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, പന്നിയായി. ഇപ്പം ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മളെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മളൊക്കെ മോളെ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടൗൺ, ഞാൻ ചീരാലുകാരനാണ്, ചീരാലിൻ്റെ അടുത്താണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന പന്നി കട കയറി നശിപ്പിച്ചത്. കട കയറി ഇടിച്ച് നശിപ്പിച്ച് ആ സ്ത്രീ പുറത്തായതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് വലിയ പരിക്കില്ലാതെ പോയത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഒരു ഭാഗം ആന വരുന്നത്, കരടി, കടുവ എല്ലാ ഐറ്റം കൂടെ നമുക്കുണ്ട്. എല്ലാത്തിനെയും ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലുപരി നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ ചെയ്ത് പന്നി എന്ന് വെച്ചാൽ പന്നിയുടെ സ്ഥിതി ആദ്യം വരുമ്പോൾ മതി. ഇപ്പം നേരെ നാട്ടിലേക്കാണ് ഇറങ്ങി കുത്തി മറിക്കുകയാണ്. ഇത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ എനിക്ക് വരുമ്പോൾ പോയുള്ളൂ. ഇപ്പം നാട്ടിൽ നടുവിലൊക്കെ എന്നിട്ട് കുത്തി മറിക്കണത്.
അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ വഴികൾ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഭാഗമാണ് കിളികൾ. ആറ്റക്കുരുവി അറിഞ്ഞാനുണ്ട്, അതൊരു തൂക്കണാംകുരുവികൾ. ഒരു രക്ഷയില്ല. നെല്ലിന് കതിരായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാലൂറ്റി കുടിക്കാൻ ഒരുപാട് ഇനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നൊരവസ്ഥയാണ്. പിന്നെ ഒരു കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമാണ്. നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഒക്ടോബർ മാസം ലാസ്റ്റ് കൊയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഡിസംബർ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും കഴിയുന്ന പണിയാണ്. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി. ഇപ്പോൾ ജനുവരി 15 ഒരു ഭാഗം മഴയാണ്, ഒരു ഭാഗം പിന്നെ കൊയ്ത്ത്. ആ ലെവലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തു പോണത്. ഇതൊക്കെ പിടിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ. നമ്മളിതിന് പിന്മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുതിയ തലമുറ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടേ. പിന്നെ പ്രസിദ്ധേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വിത്തുകൾ കൊണ്ടുപോകും. ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരുപാട് വിത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഇത്തവണ തന്നെ ഡൽഹി സീഡ് ബാങ്കിന് ഞാൻ അവാർഡ് വാങ്ങാൻ പോയ സമയത്ത് ഡൽഹി സീഡ് ബാങ്കിന് 50ഓളം ഇനങ്ങൾ അപൂർവനം വിത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ലാത്ത ഇനം വിത്തുകൾ, നഷ്ടപ്പെട്ട വിത്തുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ യുവാക്കൾ ഇറങ്ങാത്തത് വെച്ചാൽ യുവാക്കൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തവണ കർഷകനാണോ, ഓനൊരു കുടുംബജീവിതമല്ല, ഓനൊരു പെണ്ണില്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഇത് ശരിക്കും തുറന്നു പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. കൃഷിക്കാരനാണോ, ഓനെന്തോ എന്തോ ഒരു അറപ്പ് പോലെ കാണുന്നത്, നമ്മളെന്തോ അപരാധം ചെയ്ത മാതിരിയാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2 അനിയന്മാരുണ്ട്, ഒരുപാട് നമ്മുടെ അയൽവക്കത്തുണ്ട്. കൃഷിക്കാരനാണോ, പക്ഷേ അവരെ പോലെ ജീവിതങ്ങൾ, എല്ലാ സുഖസൗകര്യമുള്ള ജീവിതങ്ങൾ പുറമല്ല. ഒരു ജീവനക്കാരനാണെങ്കിൽ അവർ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പറയുന്നവർ കേൾക്കണം. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സൗകര്യമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് പണിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നാടൻ വിത്തുകൾ ഏകദേശം 10-40 ഏക്കറോളം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 10ഓളം ഏക്കർ എൻ്റെ വീട്ടുപറമ്പുണ്ട്, ബാക്കി പാട്ടഭൂമിയാണ്. ഈ വീട്ടുപറമ്പിലെ വീട്ടിലെ പടിവയലിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഏകദേശം 10-200 ഇനം നാടൻ വിത്തുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൈക്കൊയ്ത്ത് കൊയ്തിട്ടാണ് തരംതിരിച്ച് പാരമ്പര്യ പറഞ്ഞാൽ വാവ് നോക്കി കൊയ്ത് തരംതിരിച്ച് 7 വെയിലും 7 മഞ്ഞും കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് സംരക്ഷിച്ച് വരുന്നത്. അത് ചണച്ചാക്കിൽ ടൈറ്റാക്കി ഇട്ട് വയ്ക്കുക. ചണച്ചാക്കിൽ ടൈറ്റാക്കി ഇട്ട് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ വിത്തിന് ഓവർ ശ്വാസം വിടാനുള്ള ഇത് കൊടുക്കരുത്. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുളക്കുറയും. അതാണിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 3 വർഷക്കാലം സൂക്ഷിക്കുന്ന സംവിധാനം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പറയാൻ കുറേ ഉണ്ട്, സമയം പോയി, എനിക്ക് ഇങ്ങെത്തേണ്ടതാണ്, വണ്ടില്ല. ഇപ്പം ഇതൊരു വേദിയിലെന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ജോൺ ജോസഫ് സാറിനും സംവിധാന ഫൗണ്ടേഷൻ സാറിനും നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി സുനിലേട്ടൻ. ഇതിനിടയ്ക്ക് MS സ്വാമിനാഥൻ ഗവേഷണ നിലയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് ഷക്കീല മാഡം ഒരു ചെറിയൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു. മാഡം ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനതൊന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം. ആരോഗ്യകരമായ വിത്തുകൾ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതിന് ഒരു സീഡ് കെയർ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് MS സ്വാമിനാഥൻ ഗവേഷണ നിലയം മുന്നോട്ട് വച്ചത്. അതിൽ 4 Cകൾ പ്രൊഫസർ MS സ്വാമിനാഥൻ പറഞ്ഞ പോലെ 4 Cകൾ: കൺസർവേഷൻ, കൺസംഷൻ, കൾട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യലൈസേഷൻ എന്നുള്ളത്. സംരക്ഷിക്കുക, അത് ഉപയോഗിക്കുക, കൺസ്യൂം ചെയ്യുക, കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക, കൃഷി ചെയ്യുക, അതിനെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരിക. അങ്ങനെ ആ 4 കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വിള ഇനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശത്തിലാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് പോയത്. അതിൽ ആദ്യമുള്ളത്, ഇത് ക്ഷമിക്കണം, അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണുള്ളത്, ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് പറയാം. അതിൻ്റെ ഗവേഷണം നടത്തുക, സാറ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ നടത്തുക, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വിത്ത് കൊണ്ടുവരിക, അതിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക, അതിനെ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിത്ത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പല കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇലയുടെ നീളവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കതിരിൻ്റെ നീളവും കതിരിൻ്റെ മണികളുടെ എണ്ണവും ഒക്കെ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നെല്ലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു 50ഓളം കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട്, നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇതിനെ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കർഷകരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടിയുള്ള സീഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ, മേന്മയുള്ള വിത്തുകൾ വികസിപ്പിക്കാനായിട്ട് വിത്ത് ഗ്രാമങ്ങളുമൊക്കെ കൊണ്ടുവരിക, കർഷകരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ജനകീയ ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക, BMC ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റികളുടെ, ജൈവവൈവിധ്യ പരിപാലന സമിതികളുടെ ശാക്തീകരണം ചെയ്യുക, ജീനോം സേവിയർ അവാർഡുകൾക്ക് ആയി അപേക്ഷകൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുക. അതിലേറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഈ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് അടിസ്ഥാനപരമായി കർഷകരുമായി ചേർന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. അതിലൊരു ഗ്രാസ് റൂട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് വയനാട് ജില്ലാ ആദിവാസി വികസന പ്രവർത്തക സമിതി, രണ്ടാമത്തേതാണ്
സീഡ് കെയർ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന, പിന്നെ ഫാമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാം ഒരു സമഗ്രമായ പ്രവർത്തനമാണ് ഈ വിത്തുത്സവത്തിലേക്കും നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഫാമേഴ്സ് വെറൈറ്റി, എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാവിലത്തെ സെഷനിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, കർഷകരുടെ വിത്തിനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടന്നിരുന്നു. 24 വിത്തിനങ്ങൾ, നെൽവിത്തിനങ്ങൾ വയനാട്ടിലെ കർഷകരുടെ വിത്തിനങ്ങളായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ് വെറൈറ്റീസ് ആൻഡ് ഫാമേഴ്സ് റൈറ്റ്സ് അതോറിറ്റി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു യാത്രയിലാണ് 2015 മുതൽ വയനാട് കമ്മ്യൂണിറ്റി സീഡ് ഫെസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വയനാട് വിത്തുത്സവം എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. വളരെ ഗംഭീരമായ 8ാമത് എഡിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി അഗ്രോബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഇവിടുത്തെ MS സ്വാമിനാഥൻ ഗവേഷണ നിലയത്തിൻ്റെ ഈ സെൻറ്ററിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ സാമൂഹിക കാർഷിക വൈവിധ്യ കേന്ദ്രം എന്നുള്ളതാണ്. സമൂഹങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, കർഷകരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇതിനെ പരിപാലനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജീനോം സേവിയർ അവാർഡ്, ഇത്രയും 24 വിത്തിനങ്ങളാണ് വയനാട്ടിലെ കർഷകരുടെ വിത്തിനങ്ങളായിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയുന്നത്. കുറച്ച് വിത്തിനങ്ങളുടെ പേര്, ഇത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച വിത്ത് ഗ്രാമങ്ങളുടെ, എവിടെയൊക്കെയാണ് വിത്ത് ഗ്രാമങ്ങൾ എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഇത് ആദ്യത്തെ വിത്തുത്സവത്തിൽ നിന്നുള്ള ചില ചിത്രങ്ങളാണ്. അന്ന് എല്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും അവിടുത്തെ ജൈവ വൈവിധ്യ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ വിത്തുത്സവത്തിൽ സ്റ്റാളുകൾ വന്നിരുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ജീനോം സേവിയർ അവാർഡ് രാമേട്ടനും കുടുംബത്തിനും, പത്മശ്രീ ചെറുവയൽ രാമേട്ടനും, നമ്മുടെ സ്വന്തം രാമേട്ടനും കുടുംബത്തിനും ആണ് ഇത് കൊടുത്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു. അതായത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ജീനോം സേവിയർ അവാർഡ് കിട്ടിയ ആ തുകയിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ പലിശ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാദേശികമായ ജീനോം സേവിയറുകൾക്ക്, സംരക്ഷകർക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്ന അതുപോലുള്ളൊരു മോഡൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ, ഈ രാജ്യത്ത് വേറെ ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ സംശയമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ്. ഇതൊരു യാത്രയാണ്, ഇതൊരു വലിയ ടീം വർക്കാണ്. 25 വർഷത്തോളം വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ എനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ 25 വർഷത്തെ യാത്ര ഇവിടുത്തെ സഹപ്രവർത്തകരും കർഷകവും എല്ലാവരും കൂടിയുള്ളൊരു യാത്രയാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി സീഡ് ഫെസ്റ്റിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നത്. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷൻ വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദമായിരുന്നു. അധ്യക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടു കൂടി ഇതൊരു ചർച്ചയ്ക്കായി തുറക്കുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഇതുവരെ സംസാരിച്ചവർക്ക് ഏതെങ്കിലും പോയിന്റുകൾ കൂടുതൽ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുമുള്ളൊരു അവസരമാണ്. ഏതെങ്കിലും 1 or 2 ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാം. ഇതുവരെ സംസാരിച്ച എല്ലാവരോടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് പേര് പുറത്ത് തന്നെയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നാളെ വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ ഇവരെ എല്ലാവരെയും കാണുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ഇന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം. അതല്ല എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ മാഡത്തിനോ സാറിനോ പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു സംശയം സാറിനോട് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ സുനിലേട്ടൻ പറഞ്ഞു NBPGR എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കളക്ഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എങ്ങനെ കർഷകർക്ക് അവരുടെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ NBPGRലേക്ക് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ NBPGR, ഇത് പലപ്പോഴും കർഷകർ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്, NBPGRലെ കളക്ഷൻ കർഷകർക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് സാറ് സൂചിപ്പിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. Thank you for this question. Actually, it is a common question everybody asks. Basically, NBPGR's mandate is collection for conservation and posterity. So, our prime aim is conservation for the future generations. And next important aim is to distribute to the breeders and researchers. And third important aim is to revitalize or to
if in case farmers have lost their land races, anyway, most of the materials we have taken from farmers only. It has not jumped from heaven or like that. It is from farmers only. So in case if they lost that material, it is our ultimate duty to supply the material back to them. That way we have done many programs. Even in Kerala also, in Irinjalaguda, we have given back farmers 39 brinjal varieties. That way, if they ask, we are providing. But what I understand from the past 5 years experience in Thrissur, most of the farmers have more material than what we have. And another problem with us is that we will give only a very few seed quantity. We will not, if they ask some 100 grams of any accession, we cannot supply. We may supply hardly 25 to 30 seeds. Since our stakeholder is very vast, not only farmers, researchers, and all other things. We are dealing many crops with very less manpower. So we have some limitations, but whosoever asks for the genuine cause, we are providing. Okay, sir. Thank you. NBPGR സമാന്തരമായി we also have a seed gene bank module, but that's a recent installation. അപ്പോൾ അതിലും നമ്മൾ നെല്ലും പച്ചക്കറികൾ വിത്തുമാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ ജീൻ ബാങ്ക് മോഡ്യൂളാണ്. കർഷകരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു NATPയുടെ പ്രോഗ്രാം 2002 തുടങ്ങിയ ആ കളക്ഷൻസും എല്ലാം തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പ്രസീദ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വിത്ത് ഇതുപോലെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല, ഇൻ നമ്പേഴ്സ്. പക്ഷെ അത് അവർ കൊണ്ടുപോയി അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ദേ ഹാപ്പി വിത്ത് ഇറ്റ്. പ്യുവർ സീഡാണ്. നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും കളക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ്. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അത്ര കുറേ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ വെറൈറ്റീസ് അത് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സെയിം. താങ്ക് യു സർ. മാം, ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് 3 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് NBPGR നോക്കുന്നത്. ഒന്ന്, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരിക, അത് ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുക, അത് കൺസർവ് ചെയ്യുക, സംരക്ഷിക്കുക. 2, സസ്യപ്രജനനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിത്തുകൾ കൊടുക്കുക, ബ്രീഡേഴ്സിനുള്ള വിത്തുകൾ കൊടുക്കുക. 3, ഏതെങ്കിലും വിത്തിനങ്ങൾ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കർഷകർക്ക് NBPGRനെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി, ഒരുപാട് വിത്തുകൾക്ക് കിട്ടില്ല, കുറച്ച് വിത്തുകൾ മാത്രം. കാരണം അത് സംരക്ഷിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് ആ വിത്തുകൾക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അത് പലരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞു, അവിടെ നിന്ന് കർഷകർക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് റീവൈറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. കാരണം ഇതിനെ സംരക്ഷിച്ച് എപ്പോഴും വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് ഇടയ്ക്ക് തിരിച്ച് കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള പദ്ധതിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ സീഡ് സെൻറ്ററിലും ഉള്ളത് എന്നാണ് മാഡവും കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. വേറെ ഏതെങ്കിലും? ഓക്കെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെഷനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പം എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം കൂടെ പറയണമെന്ന് തോന്നി. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം വഴിയിലൂടെ പോയപ്പോൾ, ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ വഴിയിൽ നിന്ന് ഇത് മേടിച്ചു, അരികൾ മേടിച്ചു, വിത്ത് മേടിച്ചു. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വിത്തുകളായിരുന്നു. പാവൽ, വെള്ളരിയൊക്കെ. ഞാനത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നല്ല വളമൊക്കെ ഇട്ടു, നല്ല കണക്ക് നട്ടു, വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു. അത് നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു, നല്ല രീതിയിൽ പൂവ് കിട്ടു. പക്ഷെ കായ ഉണ്ടായില്ല. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ലോക്കലായിട്ട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അത് മൂക്കാത്ത വിത്താണ്. മൂക്കാത്ത വിത്തായതുകൊണ്ടാണ് അത് കായ്ക്കാത്തെന്നുള്ളതാണ് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞത്. എനിക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വിത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ എൻഷുർ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തായിരിക്കും അതിനൊരു കാരണം എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഉപകാരമായിരുന്നു. സീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കായ പിടിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് 2 കാരണങ്ങളാവാം. ഒന്ന് അത് ക്രോസ് പോളിനേറ്റഡ് ക്രോപ്പായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ആൺപൂവും പെൺപൂവും സെപ്പറേറ്റ് ഉള്ള ക്രോപ്പായിരിക്കാം. ഏത് ക്രോപ്പാണെന്ന് വെള്ളരിയിൽ ഡയേഷ്യസ് നേച്ചറാണ്. ഒരു ചെടിയിൽ തന്നെ ആൺപൂ പെൺപൂ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ഉള്ള ഇതാണ്. അപ്പോൾ ക്രോസ് പോളിനേഷനുള്ള ഏജൻറ്റ് കുറവായിരിക്കാം.
അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളായിരിക്കും. നമുക്ക് ക്രോസ് പോളിനേറ്റഡ് ക്രോപ്പ് വളരെ ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ അതിന് പോളൻ പെൺപൂവിൽ ആൺപൂവിൽ നിന്ന് പെൺപൂവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു നീഡ് എ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഭാവമായിരിക്കാം. ഓർ പിന്നെ ചിലത് സെൽഫ് ഇൻകമ്പാറ്റബിളാണ്. ചില ലൈൻസ്, വെള്ളരിയിലെ ലൈൻസ് സ്വയം പൂമ്പൊടി വീണാൽ വിത്തുണ്ടാവുന്ന ക്രോസ് വേറൊരു ചെടി ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് അങ്ങനെ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ പല കാരണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും, അത് കാരണമാവും. എന്താ വെച്ചാൽ ഹൈബ്രിഡ് വിത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പൂവ് വരും, കായ് വരും, അത് പല ടൈപ്പാവുമെന്ന് മാത്രം, ചെടികൾ പല ടൈപ്പാവുമെന്ന് മാത്രം. പക്ഷേ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഈ കാരണമാണ്. പക്ഷെ അതാണ് വെള്ളരിയിൽ ഒരു തണ്ടിൽ തന്നെ, ഒരു ട്വൈനിൽ തന്നെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ്, ദി ആർ ഡയേഷ്യസ്. അപ്പോൾ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് സക്സീഡ്. വേറെ അതിൽ ഇനിയും ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ചിലപ്പോൾ കൂടിയെങ്കിലും കൂടെ ഫ്രൂട്ട് സെറ്റ് ആവില്ല. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ മെയിൽ സ്റ്റെറിലിറ്റി വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ടാകും. ഇനിയൊരു കാരണം സോയിലിലെ ബോറാൻ ഡെഫിഷ്യൻസി, ഏതെങ്കിലും ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിലും കാണും. അത് നമുക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി ചെന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ ആക്ച്വൽ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ദീസ് ആർ ഓൾ ദ പ്രോബബിൾ റീസൺസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇതിൽ അധ്യക്ഷം വഹിച്ച ആൾ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് തിരക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് GGP അലക്സ് സാറിന് ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റാത്തത്. ഇതിൻ്റെ ലീഡ് ടോക്ക് നടത്തിയ ഗൗഡ സാർ, ഇതിൻ്റെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിച്ച എല്ലാവരും, അത് കേട്ടിരുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ഒരു സെഷൻ കഴിയുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഉപഹാരം ഈ സ്പീക്കേഴ്സിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഷക്കീല മാഡത്തിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഇത് വയനാട് വിത്തുത്സവം 2024 ഒരു സ്നേഹോപഹാരം, ഒരു സീഡ് ബാഗാണ്. കുറച്ച് വിത്തിനങ്ങളാണുള്ളത്. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. മാഡം, Sir, please. ഈ സെഷനിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും ഈ ഒരു സ്നേഹോപഹാരം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി, എല്ലാവർക്കും നന്ദി.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കൊരു ടെക്നിക്കൽ സെഷനുള്ളത് നാളെ രാവിലെയാണ്. എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരണമെന്നും ഈ ഒരു വിത്തുപുരയും എക്സിബിഷനും എല്ലാം കണ്ട് എല്ലാ കർഷകരുമായി സംവദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിത്തുത്സവം 2024 നന്നായി സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സെഷൻ നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. നന്ദി.